Ethiopia is going digital, and fast. Not long ago, mobile money was banned, telecom was a monopoly, and Ethiopia stood at the digital sidelines. The government launched Digital Ethiopia 2025, a bold strategy to build a digitally driven, inclusive economy, a whole new way for Ethiopia to compete globally. From a state-run telecom monopoly to over 54 million mobile money users, mobile payments, connectivity, and innovation are powering farmers, students, and entrepreneurs alike. According to the GSMA, by 2028, the digital economy is set to add $10.8 billion to GDP, create over 1 million jobs, and generate $1.5 billion in tax revenue. Let's see how Ethiopia is going digital, fast, inclusive, unstoppable. Every digital economy starts with power and connectivity. Today, 63% of citizens have access to electricity, up from less than half a decade ago. Rural electrification now reached 45%. 98% is renewable energy. Connectivity is expanding fast. Mobile subscriptions hit 93 million, and internet users more than doubled since 2020 to 53 million in 2025. These are the foundations for a digital leap that will touch every Ethiopian. Few revolutions have been as rapid as mobile money. Telebirr alone serves 55 million users, handling transactions worth trillions of birr. In just 4 years, Ethiopia went from a cash-dominated economy to one where 70% of adults hold mobile money accounts. According to GSMA, full adoption could lift 700,000 Ethiopians from extreme poverty and add $5.3 billion to GDP by 2030. This is not gradual change, it is an economic boom reshaping daily life. Ethiopia's digital marketplace is no longer on the margins. Domestic e-commerce is projected to grow at 20 to 25%, reaching $1.65 billion by 2030. Platforms like Zeman Gebeya, inside the Telebirr Super app, connect 253-plus businesses and logistics providers, showing the potential of a thriving ecosystem. Globally, Ethiopia is exporting digital services, from business outsourcing to call centers, projected to reach $845 million by 2030, creating tens of thousands of jobs. Government too is going digital. 23 million Ethiopians are in Coders program has trained over 2 million youth, with over 300,000 certified in coding and ጥቅምት አለ። ጥቅምት ላይ ሁል ጊዜ ሰራዊቱን አርማ ይለበሳል። ይሄ ወር ሰራዊታችን የምንዘክርበት ቀን ነው። የሰራዊታችን መዘከሪያ ቀን ነው። ይሄ ጥቅምት ማለት ጥቅምት 24 ብለን ነው የምንጀምረው። ስንጀምር ራሱና ሰራዊታችን ሁል ጊዜ እናደርጋለን። እኛ ለሰራዊታችን መታሰቢያ ብዙ ነገሮች እናደርጋለን። ጥቅምት 24 ቀን። እሺ፣ እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ውድሞ ነጭ ለብስ ነጭ ይሻላል። ነጭ ይሻላል። ነጭ ይሻላል። ነጭ በነጭ ይሻላል። ነጭ በነጭ ነጭ በነጭ ይሻላል። ማች ያደርጋል። ደስ ያሻል። እንደዚህ ፏል ኩያለ ማኪያቶ ምስዬ ነበርኩ
ጥቁር እንዴት አደራችሁልኝ? እንዴት ዋላችሁልኝ? ውድ የምወዳችሁ ቤተሰቦቼ ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ እንግዲህ ፏድ ምቅ ብለናል። እንኳን ደስ አላችሁ። ከየቦታው እየተመነጠረ እየወጣ ነው ያለው። ገብተው የነበሩት የጽንፈኛ አጥፍተ ጥፋ ተልኮ ተሳክቶታቸው ተቀብለው የመጡ ከተለያየ አገር የገቡ ጽንፈኞች በየቦታው በየመንደሩ እየተለቀሙ ነው። ጀግናው መከላከያ ፖሊስ ሰራዊትና የደህንነት ተቋሞቻችን ታሪካዊ ስራ የሰራ ነው። ሰብለ ወንጌል ምንዳች የጎህ አካውንት ትክክል አይደለም 13 ቁጥሮች መሆን አለበት ብለው መለሱ። እንዴት ይመልሱሽ አይደል? ይኸው እዚህ ጋር ያለው ነው 1054 77 81 809 1 3 4 5 6 7 8 9 10 ልክ ነው። 13 እኮ ነው ዲጂቱ። ሰብለ ወንጌል አልቆጠርሽው ማለት ነው ወይ? 1 0 ቀንሰሽ ይሆናል። 1054 77 81 809 ዛሬ ራሱ ሁለት ሰዎች ወደ ጎህ አስገብተው አንዱ ሙሉ ዓለም ነው በዚህ አካውንት ሰርቶላቸዋል። እና ይሄ ነው አካውንቱ፣ ትክክለኛ አካውንት ይሄ ነው። እሺ ዛሬ ወደ አርስታችን ልምጣ። መጀመሪያ አርስታችን ላይ ልግባ። ፏድ ምቅ እንደምል በኤርትራና ትግራይ የግድያ ውሳኔ አስተላልፈዋል ነው የሚለው። እንግዲህ ያው ሊጨራረሱ ራሳቸው ወስነዋል፣ እኛ አያገባንም። የኢሳያስ አፈወርቅ መውጣት ምክንያት በማድረግ ኤርትራ ለሁለት ተከፍላለች። የተወሰኑ ሰዎችም የግድያ ሙከራ እንደተደረገባቸውና እንዳመለጡ እየሰማን ያለ ነው። እንግዲህ ኤርትራ ውስጥ የተከፈለው የሁለት አንጃ ማና ማን ናቸው የሚለው ላይ ትንሽ አንድ ኤርትራዊ ከዛው ከኤርትራ ሊደውል እንሞክራል። ስልኩ ከሰራለት እሱ ይገባል። ኤርትራ በዚህ ቋፍ ያለችው። ትግራይ እንግዲህ ሞትና የግድያ እርምጃም ወስነዋል። በማን ላይ ወሰኑ? እንዴት ወሰኑ? ማን ነው የመጀመሪያ የሚገደለው? ገዳዩስ ማን ነው የሚለው ላይ እንመጣለን። ሁለቱ ላይ እንመጣለን። እንግዲህ በከተማ ውስጥ ሰርገው የገቡት አጥፍተ ጠፊዎች እየተለቃቀሙ ነው። ጠዋት ወደ 70 ምናምን ሰው እያችሁ ነበረ። አሁን ወደ ላይ ስገባ ወደ 120 ሰዎች ተለቅመዋል። የተቀሩት ወደ 200 ምናምን ሰዎች የገቡበት አይታወቅም፣ ጠፍተዋል። ግን አሁንም እነዛ ራሳቸው እየተለቀሙ ነው። ማታም ኦፕሬሽን ላይ ነገም ብቻ በዚች በአጭር ቀን ውስጥ በሙሉ ተለቅመው ይጠፋሉ። በአብዛኛዎቹ ወደ አዋሽና መተሐራ እንዳሉ፣ በአፋር በኩል ሊኮበሉ እንደሆነ መረጃ እየወጣ ነው ያለው። ሌሎቹ ደግሞ በኬንያ በኩል በሞያሌ አካባቢ ላይ ይንቀሳቀሳሉ የሚባል ወሬ አለ። እሱን መረጃ መንግስት እርሱ እየተከታተለበት ነው ያለው። በአብዛኛዎቹ ግን አዲስ አበባ ላይ ተደብቀዋል ነው የሚባለው። አዲስ አበባ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ላይ ትንሽ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተቆመ ብላለሁ ለመጠቆም እፈልጋለሁ። አዲስ አበባ የተጠረጠሩበት ቦታ ላይ አንደኛው ፍየል ቤት የሚባለው አካባቢ ነው። ሁለተኛው ሲኤምሲ የሚባል አካባቢ ነው። ሶስተኛው ጎፋ መብራት ኃይል አካባቢ ነው። አራተኛው አስኮ ብርጭቆ ፋብሪካ አካባቢ ነው። አምስተኛው ወደ ጉለሌ አካባቢ ነው። ስድስተኛው አለ የተባለው እንግዲህ ወደ ኩያ ፎቼ ነው። ኩያ ፎቼ የሚባል አካባቢ እንዳሉ የሚጠቁመው። ዞሮ ዞሮ ግን በሁሉም አካባቢ ላይ ከዛም ውጭ ቢሆን ነው። የተወሰኑት ደግሞ ፋኖን ለመቀላቀል በደብረ ብርሃን ገብተዋል የሚባል ወሬ አለ። ደብረ ብርሃን ብዙ የሻዕቢያ መናኸሪያ የህወሓት መናኸሪያ ከተማ እንደሆነች ይታወቃል። የደብረ ብርሃን ነዋሪ ምን ያደርጋል የሚለውን በሂደት የምናየው ነገር ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ግን ከመንግስት እይታ ውጭ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አንድ ጊዜ አንድ ነገር ሲናገር ሰምታችሁት ከሆነ ስለ ድሮን ተናግሮ ነበረ። እኔ ቅድም አሳየኋችሁ የአይቲ የድሮን ምን አይነት አካሄድ እንደሆነ፣ እንዴት ቦት ለቤት ለማንደም ስለ አንድ የእስኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ነገር እንስማ። መጀመሪያ እሱን እንስማና ወደዚህኛው እንምጣ። እዚህ ላይ ይመስለኛል ከተሳሳትኩኝ ካሉ ዩኤቪዎች ናቸው የሚሸከሟቸው ፔሎች አሉ አጥፍተው የሚጠፉ። አሁን ይሄንን እንግዲህ ያላወቃችሁ ሰዎች ካላችሁ ትንሽ ላሳያችሁ። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን እያመረተች ያለችው ድሮን ለዚህ ነው አታመልጡም ብዬ የምላችሁ። ለዚህ ነው በፈለገው መንገድ ብትሄዱ አታመልጡም። በዚህ አሁን ባለው የአይቲ ቴክኖሎጂ እንደ ቅቤ ላይ ይቀመጥብሃል ብዬ ስነግርህ የነበረው ስለማታውቁት ነው። እናንተ ላይ ቺፕስ ተገጥሞብን እንደምትሄድ ቁጠር ብለሃል። ብዙ ጊዜ ታስታውሱ ከሆነ በምንድን ነው ላይ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። አይደለም ስራው ተሰርቶ አልቋል ነው። አያት አካባቢ ብዙ ናቸው። ቴንኪው አያት አካባቢ። እስኪ የምታውቁ ሰዎች ለሚኮራ ቴንኪው። ኦኬ የምታውቁ ሰዎች ጠቁሙ፣ ቦታውን ጠቁሙ። ምንም ችግር የለም። የቦታው አቅጣጫው ቦታ ስለተሰጠ ፎቶቸው አሁን በቅርብ ይገበተናል። የገቡት አገባባቸው ነው በጣም የሚያስጠላው። አገባባቸው ምንድን ነው? ከአስመራ ተነስተው ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡት። ከአስመራ ተነስተው ዱባይ ይገባሉ። ከዱባይ ፓስፖርት ይወጣላቸዋል ወይ ትራቭል ዶክመንት ይወጣላቸዋል። ወደ ኢትዮጵያ በአየር መንገድ ነው የሚገቡት። አይገርማችሁም? በአብዛኛዎቹ አሁን የተያዙ ሰዎች ሲናገሩ የገቡት በአየር መንገድ ነው። ሬር ነው በትግራይ በኩል በመኪና የገቡት ምናምን። ቦሌ አራብሳ ቴንኪው አመሰግናለሁ።
እና በአብዛኛዎቹ የገቡት በኤርፖርት በኩል እንደ ኤርፖርት ላይ ያለው የደህንነት ስራ ምንድነው የሚለው ነገር እንግዲህ እነሱ ቢሰሩት ስራ ስላለ እኛ በእነሱ ስራ ውስጥ አንገባም። ዞሮ ዞሮ ግን ዋናው ነገር አለማመልጣቸው ነው። ፕላስ ደግሞ አንዱ ሲያዝ ከ20 ከ30 በላይ ነው እየተቆመ ያለው። ገርጂ ኮዬ መብራት ኃይል ኮንዶሚኒየም ጭራሽ ማጅራት መቺ ናቸው። አንድ ሰው ያከራያል 20 ሆነው ያድራሉ። ዲቪ ቲንክ ያመሰግናለሁ እንዴ እንዲያውም በጣም ከሚገርማችሁ ይደበድባሉ አሉ ፖሊሶቹን። አንዱማ ሲነግረኝ ፖሊሶቹን ሊያስፈራራሉ፣ ፖሊሶቹ ይደበድባሉ አሉ። ደስ ያለኝ ነገር እሱ ነው፣ የተመቸኝ ነገር። አስብ እንግዲህ ፖሊስ በሻዕቢያ ከኤርትራ መጥቶ ስትደበድብ፣ ይሄ የሚደረግ ፖሊስ ካለ መጀመሪያም ፖሊስ አልነበረም ማለት ነው። ይሄን የሚፈራ ፖሊስ ካለ መጀመሪያ ፖሊስ አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው፣ ለዚህ ነው ርዝራዦች አሉ ይላል። አረሙን ጭምር ነው ይዘን የገባ ነው ወደዚህ ስልጣን ስመጣ ብሎ አንድ አብይ ተናገረዋል። እሱንም አሰማችኋለሁ። ግን ምንድነው እንዴት ነው እንደሚለቀመው የሚለው ነገር ላይ ይሄንን ትንሽ ቴክኖሎጂ ግራ ስለተገባችሁ ስላሳያችሁ ይሄ ነው አይቲ ቴክኖሎጂ። ይሄ ነው። ድሮኖች በከፍተኛ ቁጥር እያመረትን እንገኛለን። እነዚያ ድሮኖች በስዋርም መልክ የሚደረጉ ውጊያዎች ካሉ ወደ ታርጌት ሄደው አሁን ባደጉት ሀገራት እንደምንሰማው የጠላትን ስብስብ ሊያጠፉ ይችላሉ። አንደኛ ያየነው ሱሳይድ የሚያደርጉ ራሳቸውን አጥፍተው ታርጌት የሚያጠፉ ዩኤቪዎች ናቸው። የሚሸከሟቸው ፔሎዶች አሉ። በዛ ሳይዝ የሚወሰን ይሆናል። ሁለተኛ ያየነው ለሰርቪላንስ የሚውሉ በእጅ የሚገቡ በኪስ ውስጥ የሚገቡ በቦርሳ የሚያዙ አነስ ያሉ ትናንሽ ዩኒቶች ታጥቀዋቸው አካባቢያቸውን የቃኙ የሚሄዱባቸው ዩኤቪዎች ናቸው። እነሱ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ለኦፕሬሽን። እዚህ ያየነው ግን የኮመርሻሉ ከዚህ ቀደም አንዴ ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና ለኢንሳ ኮንፈረንስ ሾው አድርጎ ነበር ታስታውሱ ከሆነ። አሁንም በቅርቡ ለሚኖረን ፕሮግራም ትልቅ ሾው አዘጋጅተዋል። ይሄንን ሾው የሚያዘጋጁት እዚህ ያመረቱ ነው። ለኮመርሻል ፐርፐዝ ነው። በአየር ላይ እነዛ 2003 ዩኤቪዎች ተነስተው አንዳንድ ፕሮግራሞች እንዲደምቁ ያደርጋሉ። ይሄንን ኢንሃውስ ማምረት መጀመራችን ብቻ ሳይሆን ማርኬት የምንፈልግበት ጊዜ ነው። እንግዲህ ዩኤቪ እዚህ ኢንሳ ይመረታል፣ አየር ኃይል ይመረታል፣ በኒስ ይመረታል። ብዙ ቦታ ነው የምናመርተው። ካፓሲቲያቸው ይለያያል። ከጥቂት አመታት በፊት ዩኤቪ መታጠቅ ሳይሆን መግዛት ፈተና ነበረብን። ገዝተን መጠቀም ከቻልን በኋላ በተለያየ ደረጃ ማምረት የምትችል ሀገር ናለች። የምናመርታቸውም በውስን ቦታ የታጠሩ ሳይሆኑ ለኮመርሻል ፐርፐዝ የሚውሉ፣ ለሰርቪላንስ ፐርፐዝ የሚውሉ፣ ለኦፕሬሽን ፐርፐዝ የሚውሉ በጣም በርካታ ድሮኖች እያመረትን ነው። እነዚህን የኢትዮጵያን ሕልውና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚገዳደር አደጋ ሲመጣ ቴክኖሎጂውን በመጠቀም ያ የጀመርነውን ብልጽግና ለማስጠበቅ የምናውልበት ቱል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም ስነግራችሁ የነገረው ቴክኖሎጂው ምንድነው? ዳዊት ያላችሁ ቴክኖሎጂ መንጥቀዋል። በምንም ታምር ኢትዮጵያን በቴክኖሎጂ ሊደርስባት የሚችል በአፍሪካ አንደኛ ነች። በዚህ አጋጣሚ ላይ በደረጃ ደግሞ በዓለም ደረጃ ከሚጠሩ ሀገሮች አንደኛ። ለዚህ ነው አታመልጡም ብዬ የምላችሁ። አሁን የሚያመልጠው አንድ ሰው ብቻ ነው። የፋኖ ሚሽን ተቀብለህ ከተማ የገባ፣ የሸኔ ሚሽን ተቀብለህ ከተማ ውስጥ የገባ፣ የሻዕቢያ የሚሆን የህወሓት ሚሽን ተቀብላችሁ የገባችሁ ለማምለጥ አንድ እድል አላችሁ። እሱም በሰላም ሄዳችሁ እጃችሁን ስትሰጡ ብቻ ነው። ይሄም ነገር አዎ ሚስተር ኤክስ የሚባል እኮ የነበረ የተላኩት ቤተክርስቲያን ላቃጥል ነው፣ የተላኩት መስጊድ ላቃጥል ነው፣ የተላኩት ንጹሃን ልገል ነው፣ የተላኩት ሚስተር ኤክስ ልገል ነው ብለህ ራስህ ሄደህ እጅን ከሰጠህ መንግስት የምህረት እጅ ዘርግቶልህ ሰላማዊ ሊኖር ትችላለህ። ከዛ ውጭ ግን አሁን በምትርመሰመሱት ልክ ዛሬ የደረሰባችሁ ነገር የሚገጥማችሁ የቴክኖሎጂ ስራ ነው የሚሰራ ያለው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ብዙዎቻችሁ የምትሸወዱት። ይህንን ቴክኖሎጂ ስለማታውቁ ነው ዛሬ ይህን ቴክኖሎጂ ለማምጣት የተገደልኩት። አንዳንዶቻችሁ አላወቃችሁ ምን እንደሆነ ስለማታውቁ ነው። ከወንጀል ያመለጥክ ስለሚመስልህ አይደለም። አታመልጥም ልፈልጌ ነው። ኦኬ ይሄንን በዚህ መልኩ ልምጣና ዛሬ ምንድነው ዴቪዬ ያልከው ደግሞ ተገዳደሉ ያልከው አልገባንም ትላላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ህወሓትና ሻዕቢያ አንድ ናቸው ብዬ ለረጅም ጊዜ ስንሰራ ነበር፣ ስንጨቃጨቅ ነበር። ህወሓት የሚባል የለም። ህወሓት ማለት የአድዋ ልጆች የአንድ ግንድ ዘሮች ናቸው። ትግራይ ራሱ ቅኝ ተይዛለች። ትግራይ ራሱ በሻዕቢያ ቅኝ ግዛት ስር ነች የነበረችው። ትግራዮች አይደሉም ትግራይን የሚያስተዳድሯት ኤርትራውያኖች ናቸው ያልኩ ረጅም ጊዜ ለፍልፈታል።
ስለ አቦይ ስብሐት ታሪክ፣ ስለ አቦይ ስብሐት እህት ታሪክ፣ ስለ ቤተሰብ ታሪክ፣ ስለ ስዩም መስፍን ታሪክ፣ ስለ መለስ ታሪክ በሙሉ አውርቼላቸው። ፋሚሊዎች ናቸው፣ አብረው ያደጉ ናቸው። ዴቪዬ በቃ እኔ እናንተ ስጠብቅ ያለ እንቅልፍ ልድር ኢትዮጵያ ላይ ነገር ቲንክ ሰለሰው። እኔ ይሄን ነገር አንድ ጊዜ አንድ ነገር አሳይቻችሁ ነበር። እስኪ ምናልባት ካለ ላሳያችሁ። ኮዳት 22 ሰክስገው ያሉት በአስቸኳይ ክትትል አማርኛ በደንብ እያወሩ ነው። 22 አካባቢ ጋር ተሰክስገው የገበጠው አይገቡ በቃ መጠቆም እኮ ነው። አሁን ምንም ግልጽ ነው፣ ምንም እንትን የለም። አንድ ነገር ከዚህ በፊት አሳይቻችሁ ነበር። ምናልባት ዘግይታችሁት ከሆነ አላውቅም፣ ወይ ማላሳየዋችሁ እንደሆነ አሁን ላሳያችሁ። አንድ ዘሮች ናቸው፣ አንድ ናቸው ብዬ እኔ አንድ ነገር ሚስጥራቸውን አውጥቼ ነበር። እንደዚህ ይሄ ይታያችኋል። ይሄ ይኸውላችሁ፣ እነዚህ እነማን ናቸው? እስኪ ማን ነው የሚነግር? እዚህ ጋር ቤተሰቦች ናቸው እዚህ የሚታያቸው። ኢሳያስ አፈወርቅ አለ፣ መለስ ዜናዊ አለ፣ እነ ስዩም መስፍን አሉ፣ የህወሓት አመራሮች እዚህ ነው። እንግዲህ እነዚህ አንድ ግንዶች ናቸው። እነዚህ በሙሉ የምታያቸው አያችሁታል። ለዚህ ነው እኛ ስንናገር መጀመሪያ እኮ የፋኖ ጦርነት እኮ የህወሓትና የሻዕቢያ ነው ስልኮ ሰው ይጠረጥረ ነበር። ፍየል ቤት እንዳለ ኤርትራ ነው የሞላ ስንናገር ይጠረጥር ሰው እኮ አይነ ነበር እኮ ስንናገር ፋኖ የሚባል የለም። ፋኖ ማለት ፋኖ ስጠራ አርበኛ ፋኖ ኮርዳይት ብቻ ነው። ግርማ ያሽጥላ ነው። እሸቴ ከነ ልጁ የሞተ ጀግኖች ብዙ ፋኖዎች አለን። እኛ ነን ፋኖ ማለት ይሄ ህወሓትና ሻዕቢያ ሰራሽ ፋኖ ናቸው ስንል ከብዙ አማራዎች ጋር ተጣላ አይደለም። የአማራ ነፃ አውጪ ለአማራ አይደለም አልኳቸው። ይኸው ዛሬ ዘመነ ካሴ አስመራ ሲገባ፣ መሬ ወዳጆ ትግራይ ሲገባ ምናምን ሲረማመዙ በጋራ መግለጫ ሲሰጡ፣ አሁን ደግሞ ምግባይ ወጥቶ ደግሞ በአማራ በኩል ከፋኖ ጋር ተቀናይተናል፣ በዚህ በኩል ደግሞ ከወላ ጋር ተገናኝተናል፣ በዚህ በኩል ከሻዕቢያ ብሎ መግለጫ ሲሰጥ አሁን ህዝቡ ባነነ። እኛ መቼ ነው የተናገርነው? ስንት ጊዜ ሆነ የተከተናገር? ዛሬ እኮ አመራሮች ይናገራሉ። አመራሮች ይናገራሉ። የሻዕቢያ የቅርብ ተጠሪ ህወሓት ነው። ከራሳቸው አንደበት እንስማው። ይኸው እዚህ ጋር አዳም ጦርነቱን አስቆመው። ይሄ እኮ እልቂቱ የበረታ ነው። ስብሐት አንድ ነገር ሻዕቢያዎች ስብሐትን በጣም ነው የሚያምኑት። የቁርጥ ቀን ልጅ ይሉታል ሻዕቢያዎች። ህወሓትን በጣም ያምናሉ። ስብሐትን ሲጠሩት ራሱ የቁርጥ ቀን ልጆቻችን ነው የሚሏቸው፣ ቤተሰቦቻችን ነው የሚሏቸው ይለዋል። ይሄ ነው ይልኮ ያለው። የስብሐት ዳይነስቲ ይባላል። አንድ ግንድ ናቸው። ትግራይ በሻዕቢያ ቅኝ ግዛት ነች ብለን ስንል እውነት የተናገርነው። በአብዛኛዎቹ የተነካኩ ናቸው። የኤርትራ ደም ካለብህ ትግራዋይ ልትሆን አትችልም። ተጋብተዋል። ለምሳሌ መረማዊትን ወሰዳት። አሁን ቅድም ትንሽ ቆይቼ አሳያችኋለሁ። አሁን እሷ ስለ ትግራይ ነው የምትጮህ፣ ግን ኤርትራዊ ነች። ደሟ ወደ ኤርትራዊ ነው። የትግራይ ዘር የሆነበት መገደል አለበት ትላለች ታደሰ ወረደ። ታደሰ ወረደ እንደሚገደል መቼ ነው የተናገርነው? ማን ነው ገዳዩ? ታደሰ ወረደ። እውነት የትግራይ ህዝብ ነው የሚገድለው? አይደለም፣ ሻዕቢያ ነው የሚገድለው። በማን አማካኝነት? በእነ ደብረጽዮን አማካኝነት። የእነ ደብረጽዮኖች የእነ ወንጀሎች ብታየው ከሻዕቢያ ጋር የተገናኘ የኢሳያስ አፈወርቅ ቼኖች ናቸው። እኚህ ሰው የሚናገሩት ነው። የስብሐት ዳይነስቲ ይላቸዋል። የሻዕቢያ የቁርጥ ቀን ልጆች ነው የሚሏቸው ሲገልጿቸው ራሳቸው አጠራሩ። የሻዕቢያ ሴንት ቪዲዮ ነው አውድሩት እና የሻዕቢያ ዳይነስቲ ይባላሉ። የሚሉትን አዳምጡ። እሳቸው ስብሐትን በጣም ነው የሚያምኑት። የቁርጥ ሻዕቢያዎች ስብሐትን በጣም ነው የሚያምኑት። የቁርጥ ቀን ልጅ ይሉታል። ውሳኔም በሱ በኩል ሊያስወሱ ነው የሚፈልጉ ድርጅት ውስጥ። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እኮ ስልክ ይደውሎት ነበር፣ ወደሱ ይደውሉ ነበር። የሄረ ጦርነት እናስቆመው፣ ይሄ እኮ እልቂቱ የበረታ ነው፣ ስብሐት አንድ ነገር አድርግ ብሎ ይደዋወሉ ነበር። አሁን ያለው ህወሓት ጀስት የስብሐት ነው ብትለው አትሳሳትም። አስተሳሰብ ነው ስብሐት፣ አስተሳሰብ ነው። አሁን ስብሐት አንድ አስተሳሰብን የሚወክል አንድ ዳይናስቲ ነው። አሁን ባለው በህወሓት አመራር የትግራይ ችግር ይፈታል ብዬ አላምንም። በየቤተሰቡ ሰው ያጠፋበት ያልተሰዋበት ቤተሰብ የለም። ይሄ ግልጽ ነው። አይመለሱም። እነዚህ ሰዎች አካል ጉዳተኛ ሆነው ያሉ በቀደም ሰልፍ ያደረጉ አይነ ስውራን ብቻ ብታያቸው ቁጥራቸው በርካታ ነው። በእርግጠኝነት ከ90-95% በላይ የትግራይ ህዝብ ሰላም ይፈልጋል። ወጣቱ ሰላም ይፈልጋል። ታጣቂው ጭምር ሰላም ይፈልጋል። አሁን ያደረገው ሰልፍ እኛ እንሞትም ጦርነት አንፈልግም ነው ህወሓት የሚያስበው። የጦርነት ጉዳይ ትግራይን በብቸኝነት ተቆጣጥሮ ስልጣን የመቆጣጠር ጉዳይ አብቅቶለታል።
ምናቸው መስላችሁ አብቹ በድፍረት ስላሰብ ሲናገር ሁሉ ስራ ሰርቶ ነው እንዴት እንደሚከላከላቸው ይሄ የምነግራችሁ ነገር ከራሳችሁ አንደበት ነው የምትሰሙት። አሁን ትግራዋይ ነፃ መውጣት ይፈልጋል ከህዋት። የአንደርታን ህይወት ብታዩት፣ የሮቦቹን ህይወት ብታዩት፣ ትምህርት ቤት የላቸውም አካባቢያቸው፣ ጤና ጣቢያ የላቸውም አካባቢያቸው። ኢቭን የትግራይ ህዝብ ከጠገበ፣ የትግራይ ህዝብ ከተማረ፣ የትግራይ ህዝብ ነው የሚሏቸው አንደርታዎችን፣ የሮቦችን፣ አጋሚዎችን የትግራይ ህዝብ ከጠገበ ይሏቸዋል። እነ ደብረጽዮን ነው የሚሏቸው እኮ ከጠገበ ከተማረ ነው የሚሏቸው እኮ። ሻዕቢያ የሚለው ይህንን ነው፣ እንዳይማሩ ነው የሚለው ትግራዮች እኮ። ለዚህ ነው ትግራይ በኤርትራ ቀኝ አገዛዝ ስር ነች፣ ራሳችሁን ነፃ አውጡ ብለን ነው። ለዚህ ነው ዛሬ በጣም የገረመኝ ልንገራችሁ። ሻዕቢያዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን በጣም አደነቁት። ትክክለኛ ነገር ነው የተናገረው። አብይ ምንም ስህተት የለበትም፣ አገራችን መሞቷን፣ አገራችን መድቀቋን፣ አገራችን የደረሰችበትን ደረጃ አብይ የተናገረው ኤርትራውያኖች በራሳቸው አንድ ተናገሩ። ዋሻው ጉዳይ ይኸው አዳም እነዚህ የህወሓት ሰዎች ምንም የትግራዋይነት ባህሪ የለባቸው። ሲፈጠሩ ዘወር ሲሉ ኤርትራዊ ነው ብሎ የሚያምኑ ናቸው። በትግራይ ስም በብሔርተኛ ትግራይ ስም የሚነግዱ ግን ኤርትራውያን ናቸው። እነ ደብረጽዮን ብትል ማንም ሁሉም እዚያ ያለ መንጆሪ ነው ንጹዎች ኤርትራውያን ብሎ የሚመሰክሩ ናቸው። ወጥቶ በሚዲያ ላይ እኮ ኤርትራውያን ነን ብሎ እኮ የሚናገሩ ናቸው በድፍረት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተልዕኳቸው ኢትዮጵያን ማበጣበጥ፣ በኢትዮጵያ መቃብር ላይ የኤርትራ ሉዓላዊነት ይረጋገጣል። በትግራይ ወጣት መቃብር ላይ በትግራይ ወጣት መስዋዕትነት ኤርትራን ሉዓላዊነት እናስከብራለን የሚል አቋም ያላቸው ናቸው። ስለዚህ የትግራይ ወጣት በአሁኑ ሰዓት ነቅተዋል። ወጣቱ በስነ ስርዓት ተደራጅተዋል። የእንደርታ፣ የራያ፣ የተንቤን በመላው የሽሬ ወጣቶች ተደራጅተው ጦርነትን እምብኝ እያለ ያለው። ስለዚህ ይህ ጦርነት የጥቂት የወርቅ ማዕድን ሌቦች፣ ዘራፊዎች፣ በወንጀል ተጠያቂዎች ከወንጀል ለማምለጥ የሚያደርጉበት ሲስተም ነው። ተለዋሽው ነው። ይሄን ዓለም እንደ አመታት ስለፈልፍ የነበረው ነው። ይሄን ዓለም ስናገር የነበረው ነው። ያኔ በዚህ እኮ ነው በአብዛኛዎቹ የትግራይ ወጣቶች ሞዳችሁ ልጆች ሁሉ እኮ ስትጣሉኝ የተነበረ እኮ ይሄን እውነት እየነገርኳችሁ ስለዘለኩ እኮ ነው። አሁን ገባችሁ። አሁን ወደኛ ፖይንት መጣችሁ። አሁንም ትግራይ በኤርትራ ኮሎኒ ቁጥጥር ስር ነች ያለችው። እየመረዋጡ ይሄን እነዚህ ሰዎች በምንም ታምር ጦርነት እንዲቆም ትግራይ ውስጥ አይፈልጉም። ከቆመ ያ ሁሉ እግሩ የተቆረጠ፣ ያ ሁሉ አይኑ የጠፋ፣ ያ ሁሉ እጁ የተቆረጠ በሙሉ ወንጀል ይፈልጋቸዋል። ስለዚህ መኖር የሚችሉት በጦርነት ውስጥ ብቻ ነው። አያችሁ መለስ በስርዓት አርጅቶ ነው እንግዲህ ዘመን እንዴት ከኔ ጋር ስንጣላ እንደ ዛሬ ባነኑ ዛሬ ወጡ ራሳቸው በራሳቸው አንደበት ወጡ። ይሄን የምፈልገው አንድ ኤርትራዊ ምን አለ? ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የተናገረው በሙሉ ሀቅ ነው አለ። ምንም ስህተት የለውም አለ። ኤርትራዊ ነው የሚናገረው። ዛሬ ኤርትራ 16 የመንገድ መብራት ተከለ ብለው ላይቭ ላይ አንዱ ጓደኛዬ ፖስት አድርጎት 16 የመንገድ መብራት ገና ኢሳያስ እግሩ ከመውጣቱ ተተከለ፣ ልማት ተጀመረ አለ። እሺ አልኩት። ፌስቡክ ላይ ተለጥፏል፣ አላያችሁም? 16 የመንገድ መብራት ተሰርቶ አለ። ፖሊስ ተጠቅሎ መብራቱ ተሰጥቶ አስመጡ። ፌስቡክ ላይ ነው ያዩት። እኔና በባጀት ደረጃ ራሱ ከ5000 ብር በላይ ወጪ ወጥቶበታል አለ። ከ5000 ናቅፋ በላይ ዘንድሮ በሳቅ አልሞቱን። መቼም ነው አልሞቱ፣ መቼም አልሞቱ። እንዲሁ ዝም ብለን ብቻ መቁጠር ነው ይሻልና አንድ ኤርትራዊ ወንድሜ የተናገረውን እናዳምጠው እና እስካሁን ወደ ገደሉ አልገባሁም። ንሕና እኳ ደጋጊምና ንብሎ ኢና እስከ ንስማዕ። አብይ አሕመድ ተዛረበ። ይሄ ወንድሜ ምን አለ? አብይ የተናገረው በሙሉ ሀቅ ነው አለ። ምንም ውሸት የለውም። ኤርትራን ገለዋታል አለ። ቀይ ባህሪ ንምምላሲ 30 ዓመት ላይ ክድና አስብ አይገበድ ግዲ አትወልድናል። አዳምጥ
የሚል ትግርኛውን ከስር ጻፉ ትርጉሙ እናንተ ላይ አስተርጉምላችኋለሁ አዳምጥ የሚል በሐቅ ነው የተናገረው አለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሂድ ሲባይ አብይ አሕመድ ተዛረበ ዘረባ አቅሊልና ይንራአዩ ንጽህነት ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ዘሎ አብይ አሕመድ ኦኬ ካው ሓሊፍካ አብይ አሕመድ አይ ቲንክ ተወዶ እዩ ዝመስል እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ንሕና እኳ ደጋጊምና ንብሎ ኢና እስከ ንስማዓዮ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኢሳያስ እጅኮ ኢሳያስ ዓድሃሎ ኮይኑ ጨርቁ ደርቢ እንዲ ዘሎ ንስማዓዮ ግን አብይ አሕመድ ምንድን ነው ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኤርትራውያኖች አይናችን ተጋርዶብን የነበሩ ኤርትራውያኖች በሙሉ ሐቁን ነው ይዘረግፋል ሰላም ቆዳይ አብዛኛው ትግራውያን ወይም ኤርትራውያን ስለ ኢትዮጵያዊነታቸው እንዳስብ እንደ እስስት ናቸው ኢትዮጵያ ስልጥ እንድናያቸው አይፈልጉም አይናችን የተጋረዱ እውነቱን ሐቁን ይተናገራሉ እስኪ የተናገሩን እንስማ ምን እንዳለ ነው የሚለው የተናገሩን ልክፈትላችሁ እሺ የተናገሩን አዳምጥ ነው ያለው ምርጫ የሌለበት ሀገር ህገ መንግስት የሌለበት ሀገር ወጣት የሌለበት ሀገር ተስፋ የሌለበት ሀገር ተለጥፎ ለኢትዮጵያ ተስፋ ሊያመጣ የሚችል ሰው የለም ከማን ነው የሚማረው የእነሱን ዲሞክራሲ እንዳይ መንግስት አይታወቅ ካቢኔ አይታወቅ ፓርቲ አይታወቅ ህገ መንግስት የለ ምርጫ የለ እዛ ተለጥፎ ስለ ምርጫ መጠየቅ አይገርም እንዴ ምርጫ የሌለበት ተለጥፎ ስለ ምርጫ መጠየቅ ኢትዮጵያ ሲያምርባት አይን የሚቀላ ህዳሴ ሲያልቅ ምን ያስፈልጋል ህዳሴ ከሰው ያጣላናል የሚል የባህር በር ጥያቄ ሲነሳ የሚሸማቀቅ የሚያፍር ደፈር ብሎ 130 ሚሊዮን ህዝብ ያስፈልገዋል ለማለት የሚተናነቀው ለኢትዮጵያ ጥቅምና ብልጽግና ከጎኗ መቆም መድከም የማይሻ የማይፈልግ ራሱን እንደ ማንጎ የሚቆጥር ግራዋ ነው ራሱ ሲጠራ ማንጎ ይበል እንጂ ግራዋ ነው መራር ነው የኢትዮጵያ ደህንነትና ችግር የማይከፋው ከሆነ ያ አብይ አሕመድ ናይ በሓቂ ትዝበሎ ትክክል እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ሐቂ ማለት ከም ኤርትራውያን ብዙሕ ኢና ንዛረበሉ ነቶም ነቲ ስርዓት ትድግፍዎም እዚ አብይ አሕመድ ዝበሎ ወላ ሓንቲ ክትወፅአሉ ይትኽእልኒ ኢኻ ፓርቲ ዘይብላ ሃገር ኢሳያስ አብይ ተናገረው አንድ ጠብ የምትል ነገር የለም ማለት ምንም ሐቁ ይሄ ነው እየመረረ ኤርትራውያኖች እንዋጣዋል እየመረረ ኤርትራዊ ዋጣዋል እውነት ነው ፓርቲ የለ እድር የሌለበት ሀገር እቁብ የሌለበት ሀገር ፓርቲ የሌለበት ሸንጎ የሌለበት ፓርላማ የሌለበት መንግስት የሌለባት ሀገር ሐቅን ይተናገራል የፈለገ ነገር ልንጠራው ይችላል ኢሳያስ አብችላል ምንም አይወጣለትም ከንግግሩ ላይ የሚለው እሱ ላይ ተናገረው ለምን እኔ ጋር መጣ ተናገረ ወላ ሓንቲ ክትወፅአሉ ይትኽእልኒ ኢኻ አንድ የሚጣል ነገር የለውም ፓርቲ ዘይብላ ሃገር ፓርቲ የሌለው ሀገር ካቢነ ሚኒስትራት ዘይብላ ሃገር ካቢኔና ሚኒስትር ቅዋም ዘይብላ ሃገር ሃገራዊ ባይቶ ዘይብላ ሃገር ምንም የሌለው ሀገር መንእሰይ ዘይብላ ሃገር ምንም የሌለው ተስፋ ዘይብላ ሃገር ተስፋ የሌለው ሀገር እዚኣ ኤርትራ ነች ልዕሊ አብይ አሕመድ ንዓና እዩ እዚ ክሕመና ዝግብኦ ምርጫ ዘይገብር ስርዓት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምርጫ ይዛረብ ንህዝቡ ክዓንግል ዘይክእል ከተማታቱ ትሕቲ ቅርፂ ክሃንፅ ዘይክእል ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሃንፁ ትሕቲ ቅርፅታት ዝዛረብ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት መዳረግቲ የብሉን نحن كم ኤርትራውያን ነዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ተሸኪምና ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ ብሸነኽ እኛ ኤርትራውያኖች ይህን ስርዓት ለ40 ዓመት ተሸክመን ይላል ሀገር ለሀገር ተሰደን መሳቂያ መላገጫ ሆነን በነኮር ዳዊት ስደተኛ እየተባለ ስሜን ጠቅሷል እየተባለ ምንም ቢናገሩን ሐቂ ነው ተናገሩት ዘበርካና ሐቂ ዘበርካ ነው አዳምጥ አፍና አትክፈት ከኔ ጋር መጥተህ አትሳደብኝ እኔ ምንም ብቻ አዳምጥ እሱ ሚልን አዳምጥ ሐቅ ነው አዳምጥ አብይ አሕመድ ርዳእኒ እዚ ብሎ ዘሎ
لعل كل جن تحنت خناس مر الله زلنا تسفى زي بالهاجر من سي زي بالهاجر سبحانه قوين هاجر كتب لها خبدك أي لومي أبي أترى خوين كان مسعي زلوا من سي خطرك كبيري أبي أترى زلوا هزبي بزعبة صباح بزعبة مسعي زحسب هزبي كونا مغنياته تسرعت أبكفوت إسربيت إتي وزلوا أبسأل ما تبدأ لها متي زل هزبيته سلازي إذا زربا قليل مسل خون لم يتراويان جن قد تحساسبنا عايز قبو نبينا نخيدلنا إذا هاجر أبد تخرج الناس أبي ياخذ بتصح كم زقدي ما خبل صناحو أب صلاحتاوي سنتاتينا زلنا حق منقس يبلنا من اسي يبلنا الغول زي بالك هاجر الله انت بالكاسي خمي غيرك ناب هاجر البان خيدلنا حبر السبينا ناودقت نخيدلنا حبر السبينا صباح نغو ايثيوبيان كم زي حج خنمصينا افدغ بحر دينا لنا زبلو زلو ديك خون وين خيلي صباح نغو بزي سياس خور زلو ايترا تبحال هاجر وين زي كتل تخيلي ستيتلس هاجر البا دز ولا مزي عسب زوسدا دز ولا مزي باصع زوسدا دز ولا مزي غاش باركا دوسدا هاجر وين تتكونه بسنكي سرعه سياس مونياتو ابيترا تكالات يلن ابيترا خاب حدا منقس ناب كال منقس خص هاجر زخل زخون يكون تحت قرص يلن ابيترا من اس يلن ابيترا تسفى يلن زغل دميركا ايترا يلان وين كتبل تخلي خاب ساعات دي سلازي ابي احمد مروت ولا تجلس ازغن مرتنا اي مرت ايتراوي يعني امودات ابي احمد نسرعه تقرف زي المحالف وملقت له ما يخص معكم እንግዲህ ነገ ተስፋ የለንም ማለት ዛሬ ስላሰብ ነው የምንከራከረው ምጽዋኛ ለመሆኑ ዳህላክለኛ ለመሆኑ ይነከለኛ ምን ዋስትናልና ምን ሀገርና እንዴ ምን ሆነን ነው ማለት አብይን ስለጠላ ነው አይደለም ማለት ሐቁን እናውራለን እንደ ሐቅ እናውራ ሀገር አለን ፓርላማ አለን ሸንጎ አለን ወይስ ምን አለን እንደትኛል ሀገር ለመሆናቸው ዋስትና የለንም ያሳዝናል ካብይ ጋር ያለ ፖለቲካ ሌላ ነው ማለት እንደ ኤርትራዊ ግን ቆመን ስናወራ ባዶ ነናል ባዶ ዋሾ ይሄ ነው ከዚህ ነው ትግርኛ ሳስቻለስ ተርጎ ሰቻል መጥያው እንዴ አንድ ሰው ተወዳጅና ተቀባይነት ያለው መሆኑን ማረጋገጫ ጠላት ሲመሰክርለት ነው ለምሳሌ አብሻ እንዴ ገሏታል አለ በቃ ኤርትራን ገሏታል ይሄን ኮርዳዊት አይደለም የምናገረው ኤሪትራዊ ነው የሚናገረው ዛሬ ምግብ ጥሪ ሲያቀርብ ኤርትራውያኖች ኑልን የኢትዮጵያ ልንዋጋ ነውና ኑልን ብሎ ጥሪ ተቀበሉ ከማጋል ይዋጋ የትግራይ ህዝብ ሊያስጨርስ ካልሆነ በስተቀር እውነት ቅድም ካሏችሁ ካሳጋዎች ቴክኖሎጂ ጋር በድሮን ከተላበሰ ቴክኖሎጂ ጋር መዋጋት የሚችል ኃይል አለ ምዕራባውያኑ ሲሞክሩታል እንኳንስ የመንደር ክፍለ ሀገር ነው ወረዳ በሎቹ ምናምን ይችላሉ አይችሉም ይቻላል አይቻልም ሰው እኮ አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው ታላቅ ችሎታ ነው የሚል ዘመን አለ ቁጭለታ ባንዳ እነዚህ አሁን ይላ ማን ነው አልማዝ ሀገስ ወዲ ሀገስ ከሚያለሁም ዋይ ተማቱረድነ ድቅስቃናስኒ ያንቺ እንኳን ዋኮን ማሰማሽ ተለፍልፊ ተወልኩቻለ ነገር ፈላዎች ነው እኔ በሁለት አይን ለማየት አቅም ያለው የለም እንኳን ካናዳ ይቅርና መሃል አስመራ ላይ ግብቻ ታዩ አስመራ ከተማ ላይ ቃኝውስሽ ላይ ብንጎማላ ታዩ ከኔ ጋር መድፈር ምትችሉት የለም በአንድ ሬ ነው ፖፕ አድርጌ የሚጨርሳችሁ ቅንቅናሞች ደግሞ ሰውናችሁ ደግሞ ለተሰራል ትፎክራላችሁ ይሄ ነው የሚያስተላባችሁ ወፍ ስለዚህ ይሄ ሐቅ ማንም አይክደው እውነቱን የምናገረው የአማራ ፋኖን ይዘናል አማራ ፋኖ በዚህ ይጉልን ወጋ ነው ኦላ በዚህ በኩል አልል ሻቢያ በዚህ ቶሎ ድረስልን ምግበይ አንተ ነው የምትጠብቀው እንዴት የሚጠብቀው በምን ምክንያት የሚጠብቀው
አማራ እኮ በቃ አይችልም አለ እኮ። አማራ ከዚህ በኋላ ተበትኗል። ራሳቸው እኮ ነው አማራ አመራሮችና የአማራ ምሁራኖች ወጥቶ ያልቱ አላሰማው እንደ በቀደም ለታ በቃ የአማራ ትግል ከዚህ በኋላ ፍርድ ነው እኮ በምንም ታምራ አይነሳም ማለት እኔ ያለው እኮ ብሎ ይነንም እኮ የአማራ ሊቃኖች ናቸው የሚሉት እኮ አሰማ የአማራ ሊቃኖች አይችልም በቃ አማራ ከዚህ በኋላ ኃይልም ጉልበትም የለውም ተበትኗል አለ። የት ይደርሳል ብለን የነበረው ፋኖ ዛሬ በቂጡ ወድቋል አለ። ማን ያለው ይሄን ኮርዳይት ያልኩት ራስ አማራ ነው ለአዳም ሊቃኖቹ ይሄው እንኳንስ በሁለት ሳምንት በሶስት የዛን 16ኛ 17ኛ 18ኛ ክፍለ ዘመን ይሄው የዛ በድሮ ሴንቸሪ በቆመ ጠብቀኝ የሚዋጋ የአማራ ትግል የት ይደርሳል ያልን በፖለቲከኛውም በምድርም ሾቋል አለ። ማን ነው የሚለው? ዶክተር ዮናስ የአማራ የፖለቲካ መምሪያ ሳይንቲስት ተብሎ በየሚዲያው ላይ ስለ አማራ ፋኖ የሚናገረው እጅ ሰጠ ጊቭ አፕ አደረገ። የለም ማለት ቃል በቃል የሚናገረውን አዳምጠው ይሄው ያን 16ኛ 17ኛ 18ኛ ክፍለ ዘመን ፍሬም ኦፍ ማይንድ ይዘን በሶሻል ሚዲያ በኢንተርኔት ደግሞ አክሰስ ስላለን የምናጠፋው ነገር አገር ሊያጠፋ ደርሷል። የዚህን መፍትሄ እስካላገኘን ድረስ አሁን የፋኖ አሁን ያለበት ቦታ ተመልከት። ሲወጣ የነበረው ተስፋና አሁን በየወንዙ በየተራራው በየጫካው ውስጥ ነው የሚረመሰመሰው። ምንም አይነት ተስፋ እንኳንስ በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት በአራት ሳምንት በሁለት ወር በሶስት ወር ያኔ እንደተወራለት አሁን ከአማራ ግዛት እንኳን የሚወጣበት ጭላንጭሉ እንኳን አይታይም። እንኳን ተስፋው እንዴት የአማራ ኢንተሌክቹዋል የለም። ጋይድም ማድረግ አልቻለም። ችግሩንም መተንተን አልቻለም። መፍትሄ ማምጣት አልቻለም። ስለዚህ እዛ ላይ ነው ችግሩ ያለው። የኢንተሌክቹዋሉ ችግር ደግሞ ተማሪ የሚባለው ሰውዬ እንደ ባህታዊ ነው የሚያወራው፣ እንደ ባህታዊ ነው የሚያስበው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚጠቅሰው። አሁን አንድ የኢንተሌክቹዋሎች ፎረም አለ የአማራ በብዛት አማራ ያለበት። እኔ እንኳን ወጥቻለሁ ከዛ። አይ ቲንክ መሳይ እዛ ስቲል ያለበት መሰለኝ አለ የሚባለው ሰውዬ አንድ ጊዜ ምን አለኝ፣ ምንድነው አንተ ይሄ ስትራቴጂ የምትለው? ለአማራው ስትራቴጂ ማርያም አለችለት አለ። ይሄ እንግዲህ ከስሩ ወረድ ስትል ፕሮፌሰር ምናምን ብሎ እኮ ነው ስሙን የሚጽፈው። እንዲህ አይነት ሶሳይቲ ውስጥ ነው ያለ ነው። ያ ነው እኔም አልስቅም፣ ማርያም እንዳትቀየመኝ። ፕሮፌሰር እንደጀምሩት መለሳለሁ። በቃ እንግዲህ አማራውን ትግል መሳቂያ ያደረጉት ማርያም መስቀል ማማተብ ተቀብተሃል አልተቀባህም ወደሚለው መጥቷል የአማራው ትግል። እኔ ያለው የምናገረው እኮ እነሱ ናቸው ያሉት። ከዚህ በኋላ የአማራው ትግል ላይነሳ ሄዷል። ጃር ምግበ አማራው ፋኖ አለልኝ የሚለው የትኛውን አማራ እንደሆነ አይገባኝም አሉ። የትኛውን አማራ ነው የሚያወራው ምግበ? በዚህ ኤርትራ ሻዕቢያ ድረስልኝ፣ በዚህ ኦላ ድረስልኝ፣ በዚህ አማራ ድረስልኝ፣ የትግራይ ህዝብ ከኔ ጋር ተከተለኝ የሚለው የትኛው ነው? አማራው ራሱ መሬት ላይ ወድቋል ይላል። እንግዲህ ያለው ነገር ቃል በቃል የሚናገሩት ነው የማሰማው። አሁን ሰው የኔ ንግግር ይመስል ያለው ራሳቸው የሚናገረው አንድ ነገር እዚህ ጋር ላሰማችሁ። ቆይ ለራሳችሁ ለግንዛቤ እንዲሆናችሁ አንድ ነገር ላሰማችሁ፣ ደስ እንዲላችሁ። ይሄ የራሳቸውን ቋንቋ እንዴት እንደሚያወሩ ላሰማችሁና ከዛ በኋላ መጣበታለሁ። ቆይ አንድ ጊዜ ራሳቸው ምን እንደሚያወራው መገዳደል ላይ እንዴት እንደሚመጡና እንዴት ስለ መገዳደል እንደሚያወሩ ላሰማችሁ። ቆይ አታትልፍሽ። ቆይ ገና በዚህ ሁሉ ታደሰ ወረደ አመልጣለሁ ብሎ ነው። ገና ነሽ። ቆይ ወረጋ በይ። አትቸኩሉ። ቆይ ዝም ብለህ ከስሩ ከመሰረቱ ነው መደመጥ ያለባችሁ እናንተ። ቆይ አትቸኩይ። አሁንም በላዩ ላይ ነው ወይ ምን አይነት ጣጣ ገባ? በቃ ረጋ በይ። ቆይ ታወራለሽ እኮ ላንቺ እኮ ነው የከፈትኩልሽ። ቆይ እሺ፣ ቆይ ሂጂ። ቆይ ለምንድን ነው በዛ ደረጃ? ቆይ አሳበድሽ እንጂ እኮ እባካችሁ ለምን ረጋ አትይም አንቺ? ቆይ ትገቢያለሽ። ቆይ ቀስ በቀስ አንድ በአንድ ክፈትሽና አዳምጪ። ይሄ ነው ከሱ ጋር ትላንትና ከዚህ ልጀምርልሽ። ቆይ ምንድን ነው አሁን እንግዲህ የህዋቶቹ መጨረሻ ነው። አሁን እቺ ልጅ እንግዲህ ደም እንዳለባት ግማሽ ኤሪትራ ግማሽ ትግራይ እንደሆነች
ምን እንደሆነች ሁላችንም እናውቃለን። ባህሏም ኤርትራዊ ነው ብላለች። አሁን የምትወግኘው ለኤርትራ ነው ወይስ ደግሞ የምትወግኘው ለትግራይ ነው? አላማሽ ምንድን ነው? ታደሰ ወረደ መገደል አለበት ነው። ምን አልኳችሁ? ታደሰ ወረደ ይገደላል። መቼ ነው ይሄን ያልኩት? ጌታቸው ረዳን እኮ ያዳንኩት እኔ ታውቃላችሁ። ይሄን ብዙዎቻችሁ ላይቭ ላይ አላችሁ እዚህ ከኔ ጋር። ታደሰ ወረደን እኛ ላይቭ ሰርተን ባናድረው ኑሮ ታደሰ ወረደ ተገድሏል። ጌታቸው እኮ ተገድሎ ነበር። ደሴም ዕጣ ፈንታ ታደሰ ወረደ ቢፈርድበት አውቀን ውጣ ብለናል። ወይ ወስን፣ እርምጃ ውሰድ፣ እድል አለ። ላጭታ አስገባው፣ ደብረጽዮንን ላጭታ አስገባው፣ ሞንጆሪኖን ወላ ምግበ ወላ በምትላቸው እድል ሰጠ። አሁን አስገቡት፣ መገደል አለበት ብለው ወሰኑ። እኔ ያለው እነሱ ናቸው ወሰኑት። ከራሳቸው አንደበት ስለምትሰሙ ነው ናቸው። ሂጂ ቀጥይ፣ መጀመሪያ ከአንቺ እንስማ፣ ወደዛኛው ቀጥላለሁ። ሂጂ። በዚህ ሁሉ ታደሰ ወረደ አመልጣሉ ብሎ ነው የሚያስቡ። ከሱ ጋር ትላንትና አብረው ዋጋ የከፈሉት ጀነራሎች ተገድሎ እሱ ከነ ብርሃኑ ጁላ ጋር ሆኜ አመልጣሉ ብሎ ነው የሚያስበው ታደሰ ወረደ መስሎታል። የመጀመሪያ የሚሰቀለው ሰው ግን ታደሰ ወረደ ነው። መጀመሪያ የሚሰቀለው ታደሰ ወረደ ነው፣ ያልገባው ነገር። ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያ የምንገለውና እንዲገደል የምናዘው ታደሰ ወረደ ነው። ታደሰ ወረደ ይገደል የሚለው ትእዛዝ የማን ነው? የኢሳያስ አፈወርቅ ነው። ኢሳያስ አፈወርቅ በሚሽን ነግራቸዋለሁ፣ ላይቭን ሰርተንበታል። እዚህ ደብረጽዮንን አስመራ ጠርቶ የነገረው ነገር ታደሰ ወረደን ግደለው ነው። ዋሻው አልሰራንም። ላይቭን ምግብ የራሱ ይበዛበታል። እንጂ አልኩት እንዲጀራል ይቅርታ አልኩትም እኔ አላልንም ወይ? እስኪ ውስጥ ተናገሩ እናንተ ላይ ባላችሁ ሲበችስ ይሄን ያልኩት አስመራ ድረስ ሄዶ ነው። ሞንጆሪኖና ማነው ደብረጽዮን ሄደው ታደሰ ወረደን በሳምንት ውስጥ አጥፉት። ታደሰ ወረደን ለመግደል ከአስመራ መጥተዋል። ስፔሻል ገዳዮች ስኳዶች መጥተዋል። ልክ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ የተለቀሙት አይነት ገብተዋል። ቢሮ ተሰብሮ ገብተዋል። ማስጠንቀቂያ ደወሎች በተለያየ መንገድ እንዲያርጉታል። ዛሬ በይፋ ወጥቶ ይሰቀላል ይለዋል። ማን ነው ያለ? አማራ ነው ያለ? ኦሮሞ ነው ያለ? ማን ነው ያለ? ይሄ ነው። ይሄ ከኔ አንደበት ነው። ከዚህ አይደለም። ይሄ ብቻ አይደለም። በዚህ ቀጥሉ፣ እንቀጥል። ግድ የለም። ይሄ ቀጥታ ያው ቀጥታ አንቺ ያንቺ እንደው ቀጥታ ማች ያለው ያንቺ ጠባይ ወሂድ በላዩ ላይ ነው። ይሄው እንግዲህ ቃል በቃል የሚናገሩት ህዋቶችን አዳምጧቸውና የራሳችሁ ይላፍል ሰጣላችሁ። ቀጥታ ይቺ በላዩ ላይ ነው እሳት እያከማቸ ያለው። ጀነራል ምግበይ ያላለውን አውት ኦፍ ኮንቴክስት ወስደ ጀነራል ምግበይን ዛሬ አናግሬው ነበር። በጣም ሲበዛ ሀምብል ሰው ነው። ስታናግሩት በትህትና ነው የሚናገር። ሲናገር ጠንከር ብሎ ነው የሚናገር። ተፈጥሮ ነው። እኔም ምን አይነት የወረደ ሰው ቢሆን ነው ምግበይ ከእንዳንቺ አይነት ተራ የሆነ ዘርሽ አልታወቀ ትግራዋይ ትሁኚ ኤርትራዊ ትሁኚ ምናዊ ትሁኚ ዘርሽ ካልታወቀ ሰው ጋር ያውም አሜሪካ ዜግነትሽ አሜሪካ ሀገር ተቀምጠሽ ካንቺ ጋር የሚናገረው ምን ያክል የወረደ ሰው ቢሆን ነው ምግበይ ማለት ነው? ወይስ እንደ ስታሊን የስታሊን ፖለቲካ ልትጀምር ይፈልግ? ስታሊን ይላል። ስታሊን አንድ ጊዜ ከመልስ ጋር ምሳ ስንበላ ይላል። ስዩም መስፍን አንድ ጊዜ ጠራኝና ይላል። ስታሊን ፖለቲካ ደስ ይለኛል። ከዛ በኋላ አንድ ቀን እኔና እንትና ማነው አቦይ ፀሐይ አብረን ጀርመን ሄድንና ስንመለስ ከጀርመን ወዲያውኑ እንደገና ወዲያው ጀርመን ላይ ልክ እንደገባን አቦይ ፀሐይን አገኘነው። ከአቦይ ፀሐይ ወዲያውኑ እነሱ ሁለታችሁ ቆዩና አንተ ፈረንሳይ ደርሰን አለኝ። ወዲያውኑ ተነስቼ ፈረንሳይ ልክ እንዲሄድኩ ነበር። እዛ ነበር ከአቦይ ስብሐት ጋር የተገናኘነው። ከዛ በኋላ መለስ እዛው ነው የደወለልኝ። እኔ አውቃለሁ ሚስጥሩ እጄ ላይ ነው ያለው፣ ግን አናውጣም ብለን ነው። ጄሪ እንኳን እወዳለሁ። ከጄሪ ጋር አታጣልኝ። እኔ ጄሪ የሚመቸኝ ፖለቲከኛ ጄሪ ነው እና በህልም ነው የሚኖረው ጄሪ። ኢሉዥን ውስጥ ያለ ሰው ሁልጊዜ ነው። አንድ ጊዜ ይላል ከፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጋር አብረን ምሳ ስንበላ ይላል አብረን ነበር እንዳለ አብረን እንደዚህ ይላል እና ምኞቱ በጣም ትልቅ ነው። አንድም ግን እውነት የለውም። ስታሊን የሚታወቀው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ወክሎ የሆነ ሀገር ሄዶ መዝሙር ዘማሪ ተብሎ ገብቶ ሄዶ መዝሙር እንኳን እንዳይችልም መጀመሪያ ቅዳሴ ሲባል ሽንቴ ብሎ ወጣ። የቅዳሴ ሰራ አንተ የምትቀድሰው ሲባል እሱ ቅዳሴ አያውቅም። በሲኖዶስም ነው አብሮ ዝም ብሎ ይሄዱ የሆነ ቅዳሴ አላጣለና ሽንት ቤት ገባ። ከዛ ልክ መዝሙር ተጀመረ። ልክ መዝሙር ቅዳሴ ወደ መዝሙር ሲገባ መዝሙር አያውቀው እጥሴ ያለ ወጣ። በዛው አመልጦ ጠፋ።
በዚህ ነው። ከዚህ ውጭ ፖለቲካ ላይ ስታሊን የሚባል ማንም ባለስልጣን አያውቀውም፣ ማንም ፖለቲከኛ አያውቀውም፣ ግን ሁሉንም ያውቃል። አሁንም ልክ የእሱ አይነት ይሄ አሁን የስታሊን የግል ችሎታው የፓተንቱ ባለቤት ስታሊን ነው። አሁን የእሱን ስታይል መውሰድሽ ነው። አንቺ ምግበ ጋር በስልክ ተደዋውለን ነበረ። ምግበ ምን አለሽ? ምን አለሽ ምግበ? እንዲህ አይነት ተራ የወደቀ ፖለቲከኛ አንቺን አይደለም ሰውየውን ያወረድሽው፣ ሰውየውን ያዘቀጥሽው። እኛ እኮ ዛሬ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑን እኮ ልናገኝ አንችልም እኮ ነጃራዋውን እኮ አናገኝም። ትልቅ ከፍተኛ ጃሮች ያውቁናል፣ ግን አናገኝም። አንደውልም እንጂ አንደፍርም እኛ እንጂ። ክብርት ከንቲባ አዳነችን እኮ ዛሬ እንግዲህ በእንደልብ የምትገማ የትም ቦታ ስትዞር የምትል ከተማ ማንም ማግኘት ይችላል። ስልክም አለ፣ ግን አንሞክረውም። ባለስልጣኖቹ በሙሉ እናውቃለን፣ ግን አንሞክርም፣ አንጋፍጥም፣ አንላፋም። ልክና ጥጋችን እናውቀዋለን። አንድ ተራ ዲያስፖራ አክቲቪስት ከኢትዮጵያ ባለስልጣኖች ማን ነውና ነው? ስለዚህ ይሄ የዘቀጠ ፖለቲካ ውሸታችሁን እዛ ጋ ቁሙት። ብታወሩም የሚሰማችሁ የሚያምናችሁም የለም። ምግበ ጋር ደውዬለት በጣም ሀምፕል ነው፣ ደስ ሲሉ ሲያወራ ንግግሩ ራሱ አንጀት የሚበላ ነው ንግግሩ። አነጋር ተራ የወደቀ ፖለቲካ። ኦፍኮርስ ለዚህ ለዲያስፖራዎች ጭንቅላት በቂ ነሽ፣ ለእንደኛ አይነቱ ነው እንጂ እዛ ላለው ተከታዮችሽ በጣም ትችያለሽ፣ ለእኛ ግን አትመጥኝም። ስለዚህ ጨርሽ፣ ቆይ መጀመሪያ ንግግርሽ ጨርሽ፣ ሶስቱን ጨርሽና ከዛ በኋላ ትበጣልሽ። አላችሁ ምንድነው ያራገቡት? ምንድነው ያደረጉት? ቆይ ለምንድን ነው በዛ ደረጃ እንደዛ ያራገቡት? ምን አራገበ? ምኑ ነው ወንጀሉ? እኔ ላይ ነው በየቀኑ ወጥቼ ምን የኤርትራ ህዝብ መጨፍጨፍ የለበትም። አዎ ምን አደረገ ህዝብ? አሁን እኔ ልጆቼ ግማሽ ኤርትራዊ ናቸው። እንግዲህ እሱን ነገር እየዋቸዋ ታለኛ እኮ የምናገረው እሱን ነው እኮ። በሁለት ማሊያ አትጫወቱ፣ የትግራይን ህዝብ አታስጨርሱት እኮ ነው እኛ የምንለው። አየሽ አሁን አወጣሽው አንቺ ራሴ። እኔ ልጆቼ ኤርትራዊ ናቸው አይደለም ብለሽ እኮ ስትከራከሪ የነበረው። እዚህ ኩካውት ገብቷል፣ አብርሽ ገብቷል። እዚህ ናይ ትግራዋይ ናይ ትግራዋይ ናይ ደዋይ ናይ አድርታይ ስትይ ከርመሽ እኔ ልጆች አሁን ግማሽ ትግሬ ኤርትራውያኖች ናቸው። አዎ ባልሽ ኤርትራዊ ነው ብለን ተናግረናል እኛ ወጥተን። በፍጹም ብለሽ ወጥተሽ እንዲህ ሲሜን ሲያጠፉ ብለሽ የተናገርሽ ላይ በሰራሽብን እኔ ላይ ነው እና አብርሃም ላይ ነው ላይ በሰራሽው ራስሽ ልጅ እኮ ሰራሽ ነው ያለው በሰራሽው። ዛሬ ወጥተሽ እኔ ልጆቼ ግማሽ ኤርትራዊ ናቸው። እንዴት ነው እንደ ቂጣ? እኔ ተይው እናንተ አውሩ እንደፈለጋችሁ። ተከታዮቻችሁ አይታዘቡም፣ ዶክመንት የላቸውም፣ ፋይል የላቸውም። የትናንትና ታሪኬ ተጎልጦ ይወጣል ብሎ አይሉም። ስታሊን ኢትዮጵያ የምትባል አገር በኔ ዘመን በኔ ትውልድ ስጠፋ ማየቴ ያኮራኛል ብሎ ያለው ቪዲዮ እንዳለ እሱ አያውቅም። ሰነዱ ስለቀው ግን ያለቅሳል ብያለው እንደ ይላል አይደለም። አንቺም አሁን ትግራዋይ ንጹህ ትግራዋይ የከተማ ልጅ የአዲስ አበባ ልጅ እንደዚህ ስትይ የነበረች ሴትዮ ዛሬ ልጆቼ ኤርትራዊ እኮ ናቸው። ኤርትራዊ እንዲሞት አልፈልግም። አየሽ ስጋሽ ኮተተሽ። የትግራይ ልጅ ስለምን ይሞታል? ምን አደረገች? የትግራይ ልጆች ምን አድርገው ነው የሚሞቱት? ምግበይ እኮ ዛሬ የሚፈልገው የትግራይ ወጣት በሙሉ ከዚህ ከድሮን ጋር ከዚህ ከቴክኖሎጂ ጋር ተዋግቶ ለአንዴና ለመጨረሻ ይለቅ ነው የሚለው። ታዲያ ተው ምግበይ እረፍ፣ ሰላማዊ ዲስከሽን አድርግ ነው እንጂ የምትይው እንዘምታለን ዝመት ግባ ብለሽ ምግበይ ትክክል ነው ትግራዋይ ዝመት ብለሽ ታያለሽ። ለዚህ ነው ሻዕቢያ ህልሙ የትግራይን ህዝብ ማስጨረስ ነው ብለን ስንናገር የነበረው። ይሄው ሻዕቢያ ስለሆንሽ አላማሽን በትግራይ ቆዳ ተገልብጠሽ አሁን ራስሽ ገልብጠሽ ወጥተሽ ሻዕቢያ ነኝ ብለሽ አልሽ። እኔ ያልኩት ይሄው ራስሽ አዳምጪ። ይሄው ኤርትራ ህዝብ መጨፍጨፍ የለበትም። አሁን ምን አደረገ ህዝብ? አሁን እኔ ልጆቼ ግማሽ ኤርትራዊ ናቸው። እንግዲህ የኔ ልጆች ምን ወንጀል ሰርተው ነው የሚጨፈጨፉት? የኔ ልጆች ምን ወንጀል ሰርተው ነው የሚጨፈጨፉት? ምን አደረገ ህዝብ? አሁን እኔ ልጆቼ ግማሽ ኤርትራዊ ናቸው። እንግዲህ ህዝብ አሁን እኔ ልጆቼ ግማሽ ኤርትራዊ ናቸው። እንግዲህ ህዝብ አሁን እኔ ልጆቼ ግማሽ ኤርትራዊ ናቸው። እንግዲህ ህዝብ አሁን እኔ ልጆቼ ግማሽ ኤርትራዊ ናቸው። እንግዲህ የኔ ህዝብ አሁን እኔ ልጆቼ ግማሽ ኤርትራዊ ናቸው። እንግዲህ ህዝብ አሁን እኔ ልጆቼ ግማሽ ኤርትራዊ ናቸው። እንግዲህ የኔ ልጆች ምን ወንጀል ሰርተው ነው የሚጨፈጨፉት? ምን ስላደረጉ? ላጥፋ እያለ ያለው እንደ ህዝብ
ይሄ ነው ጨዋታው። ይሄ ነው ኮር ዳዊት ጋር መረጃና ማስረጃ ይዘን የምንነካከረው ስንል ይሄ ነው። ዋሸው እስኪ ዋሸው ብለው አውጥቶና ሲጋ በሁለት ቢላ ነው የሚበሉት። የትግራይ ህዝብ ንቃ፣ አንደርታ ማለቅ አለበት ብለው ያምናሉ። የኢሮቦች ማለቅ አለባቸው ብለው ያምናሉ። ትግራይ አድዋ ብቻ ሆና በኤርትራ መጠቅለል አለባት ብለው ያምናሉ። ይሄ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚናገረው። ይሄን ምንድን ነው ያለው? ይኸውልህ ብልጽግና ምን አልኳችሁ? ውስጣችን መጽዳት አለበት። አረብ ነው የተሸከምነው አልኳችሁ። መንግስትና ህዝብ እንዲጣላ ተቋም ውስጥ ያሉት ልክ እንደዚች አይነት ሰዎች በሙሉ ተለቅመው እስካልወጡ ድረስ አረም ነው ያለ ነው፣ አረም ነው የተከተልነው። ምክንያቱም ምን አልኳችሁ? ትናንት አስተምራችኋለሁ። ይተፈታል እንዴ? ሪቮሉሽን ሳይሆን ሪፎርም ነው ያደረግነው። ሪፎርም ማለት ከአረም ጋር የተሸከምናቸው አላልኩም ወይ? ምንድን ነው አብቹ የሚናገረው? አረሞች ጭምር ነው የተጨብቅበል ነው ይችላል። ዝም ብለን አለም ይወጣ ነው። አልጋ ባልጋ አይደለም መንገዳችን። እነዛን አረሞች መንቀል አለብን ነው የሚለው። ያው አዳምጥ የሚለው ብልጽግና የወረሳቸው በጣም በርካታ አረሞች አሉ። በታሪክ፣ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ ብሔሮች፣ ህዝቦች ራሳቸው የሚያዩበት መንገድ፣ ግለሰቦች የሚተያዩበት መንገድ ብዙ አረሞች አሉ። እነዚህን ቀስ እያለ እየለቀመ ማረም አለበት፣ ማስተካከል አለበት። ታሪክ ነውና ይሄን ደርግ ነው የሰራው ኃይለ ሥላሴ ናቸው ምናምን ብሎ ማለፍ አይችልም። ያ አረም ማሳውን ያበላሻል። እኛ የተረከብነው ስልጣን ብቻ አይደለም፣ አረምም ያለበት ፖለቲካል አውድ ነው። ስንረከብ በዛ ፖለቲካል አውድ ውስጥ ያለውን አረም ለማረም ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል። ይሄ ነው ውስጣችን መፈተሽ አለብን። ውስጣችን ማጽዳት አለብን። ውስጣችን ዳችን ተቀምጡት ያልኩ ምልክት ላይ ነው የሚነገሩት። ዋሾ ኮዳይ ነገርኳችሁ። አመራሮቹ እቤታቸው ገብተው አይተኙም። ቢሮ ውስጥ አልጋላቸው ቁጭ ብለው ነው የሚያድሩት። ከንቲባዋ እኮ ቤት የላትም ወይ? ቤት እንስጣቱ አንድ ክፍል ቤት አትከራይም ወይ ተብላ እኮ ብትታማ ከንቲባ እኮ ነች ያለቻት ኢትዮጵያ። ጠዋት ተነስታ ሌሊት 9 ሰዓት መንገድ ላይ ነው። 4 ሰዓት ላይ ሌሊት ቦሌ አይታት ከሆነ 6 ሰዓት ሌሊት ደግሞ ካሳንቺስ ነች። ሊነጋ ሲል ጠዋት ደግሞ የምታገኛት ሲምሲ ነው። እቺ ሴትዮ አተኛም ወይ? ሰው እኮ ራሱ ያማታል እኮ። ለምን? ኮሚትመንት የገቡት ቃል አለ ወይ? ቃላቸውን አሳክተውታል። ኦፍ ኮርስ እኔ በቃቸው ብያለሁ። እንደው እነሱ ላይ የሚነግዱ አረሞች አሉ ውስጣቸው። ነግራቸዋለሁ በምሳሌ ቢሮ ውስጥ ነው የሚያድሩት። እኔ ከተማ መስተዳድሩ ቢሮ ገብቻለሁ። ይሄ እናቶ ጥላውን አልጋጅላቸው በሚስተሰሩ የሚተኙበት ቦታ የከንቲባ ጸሐፊዎች ከተማ ቢሮ ውስጥ ነው የሚያድሩት። ጠዋት ተነስተው እዛ ቁርስ ይበላሉ። ታዋቸዋላችሁ። አርቲፊሻል ነስ ብትገባ ነውርቁ ገቸና ቢሮ ውስጥ ነው የሚተኙት። ጠዋት ሹፌር ሄዶ ቁርስ ይዞላችሁ ይመጣል። ኢንሳ ብትገባ ይሆኑ መከላከያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ከቢሮ ጀርባ ያለው መኝታ ቤት ነው፣ አልጋ ነው ያለው። ነጃራው ትግቡ ቢሮ አልጋ ነው ያለው። ቁጭ ብለው ነው ስለ ሀገር ጉዳይ የሚተኙት። ጠቅላዩ እብድ ነው እስኪባል ድረስ ነው የምትሰሙት ነው። እንግዲህ አይተኛም ወይ? እንቅልፍ እምቢ ብሎት ነው፣ እንቅልፍ በሽታ አለበት ይላሉ ጭራሽ ፖለቲከኞች ስለውበት። እነዚህ በሙሉ አረሞች ናቸው። በዘመናችን ባንዳ ሆነው የተፈለፈሉ አረሞች ናቸው። የነዚህ ሰዎች ታሪክ እንዳይወጣ ነው የተፈለጉ። ግን ሀቅና እውነት ደግሞ አለ። ዛሬ የዞሩበት ፖለቲካ ሁሉ አልበቃ ሲላቸው በምን መጡ? አሁን በኦርቶዶክስ መጡ። የጥቁር ማቅ ኦፕሬሽን ዘመቻ እንከፍታለን አሉ። የኦርቶዶክስ አባቶችን በሙሉ ሲኖዶስን እንበትናለን ብለው ተነሱ። ዛሬ አዲስ አበባ ላይ የተሰራው ኦፕሬሽን ጎበዝ ኢትዮጵያውያኖች ልትኮሩ ይገባቸዋል። ታሪክ ነው የተሰራው። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው። ይሄ ዘመቻ አይቆምም። ለአንዴና ከቢሮም ውስጥ ያሉት ተቋሙም ውስጥ ያሉት ለሚሽን የገቡትን ሊገቡ ያስቡትም ጭምር ይለቀቃል።
ልጆቻችን አገር ትረከባሉ። የአየር ጨዋታው ለያተውል የአየሩን በደንብ እንችልበታለን። ስለዚህ ነው ኢትዮጵያውያኖች ነቃ በሉ እወቁ የምላችሁ ለዚህ ነው። ይህን ካልኩ በኋላ አንድ ነገር ላድርግና እንግዳ ጋብዛለሁ። የሚጠፉ ድሮኖች በከፍተኛ አጥፍተው የሚጠፉ ድሮኖች በከፍተኛ ቁጥር and urban development. ይሄ Ethiopia's 3D ነግራችኋለሁ። ኢትዮጵያ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወፍ እንኳን ጎጆ አላት በሚል ቴንክ አመሰግናለሁ። ወፍ እንኳን ጎጆ አላት በሚል 1.5 ሚሊዮን ቤቶች በአስቸኳይ ተሰርተው ለማህበረሰቡ ቤት ይዳረስ የሚል ዘመቻ ዘምቷል። የኮሪደር ልማት ጨርሰዋል። የወንዝ ተፋሰስ ጉዳይ ጨርሰዋል። ዛሬስ 1 ሚሊዮን ቤቶች በአስቸኳይ ተሰርተው ነዋሪው የቤት ባለቤት እንዲሆን አድርጉ የሚል ትዕዛዝ አስተላልፏል። ከንቲባዋ ዛሬ የኮሪደር ልማት ጨርሻለሁ፣ አሁን ሁለተኛ የገባሁትን ግዴታ መፈጸም አለብኝ ብላለች። 3 ተቋማቶች ይህን ኃላፊነት ወስደዋል። ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። የመጀመሪያውን ኃላፊነት ሰው መስተዳድር ቢሮ ነው። ሁለተኛውን ኪራይ ቤቶች ነው። ሶስተኛውን ኦቪድ ነው የወሰደው። ይሄንን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ትዕዛዝ ለማከናወን ዘመናዊ በዓለም ላይ ብቸኛውን 3D ማሽን አስገብተዋል። ስለ 3D ማሽን ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። ሚሽናቸውን በተባለው ሰዓት አኮምፕሊሽ ማድረግ አለባቸው። 1.5 ሚሊዮን ቤቶች በአንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ መጠናቀቅ አለበት። ለዚህ ነው ዛሬ ቤት በኮምፒቲሽን የ1 ሚሊዮን 1.5 ሚሊዮን ቤት ሳይሰራ በፊት ቤታችን ቶሎ እንሽጥ በሚል ትናንትና 10 ሚሊዮን ብር የነበረ ቤት ዛሬ 2 ሚሊዮን ብር እየተባለ ነው ያለው። ገና 500 ሺህ ብር ይገባል። አዳምጣፍና ጥፍት ከሌላ በተ እየሰማ ነው ያለው። በደላላ 400 ሺህ ብር ብቻ ክፈለኝና 3 መኝታ ቤት ልስጥህ ነው የሚለው። ቲክቶክ እና ትዊተር ሚዲያ በሙሉ ይሄን በፌስቡክ በየዩቲዩብ ማስታወቂያ ስራልኝና ቤቴን በ300 ሺህ ብር 2 መኝታ ቤት ልስጥህ እያለ ነው ያለው። ለምን ቀጣይ የታሰበው የ3D ቴክኖሎጂ መጥቶ ይሄን 1.5 ሚሊዮን ቤቶች ከተሰሩ የቤት ዋጋ 200 ሺህ ብር ይገባል። ቢንጎ አላልኩም እኔ ቢንጎ አላልኩም ወይ? እኔ እስኪ በለኝ ንገረኝ። ቢንጎ ነው ያልኩት እኔ ትናንት እንደነገርኳችሁ ነው። 130 ብር ይሸጥ የነበረ ሽንኩርት እመኑኝ ትንሽ ጠብቁ አላልኩም? ዛሬ 20 ብር ገዢ የለም፣ 30 ብር ገዢ የለም። ጤፍም እንደዚሁ ነው። አሁን ትንሽ እየጠብቁ ስንዴም እንደዚሁ ነው። አሁን የኑሮ ውድነቱን እታችን ነው ወርዷል። ለዚህ ሴራ ዋናው ሻዕቢያና ህወሓት በቅንጅት ይሰሩት የነበሩትን ነገር አፈርድሜ እናበለዋለን። እነሱን ለቅመን ስናወጣ ነው ይሄን ገበያ የምናረጋጋው። ዶላሩ ታፍኗል በእነሱ፣ ማርኬቱን ተቆጣጥሯል እነሱ፣ እህሉን ደብቀውታል፣ ዘይቱን ደብቀውታል። እያዘን ማውጣት ብቻ ነኝ ኃላፊነት። ከዛስ ገበያው ማርኬቱ ቦታውን ይይዛል። ለዚህስ መንግስት አጥብቆ ይሰራል ያለው። ለዚህ ነው 3D ቴክኖሎጂ በአፍሪካ የመጀመሪያ ያስገባች ኢትዮጵያ ነች። በአፍሪካ ማለት በአውሮፓ ላይ የተወሰኑ ሀገራቶች አስገብተን ስራ ጀምረናል። ይሄ ነው 3D ማለት ይሄ ነው። Ethiopia's 3D housing construction is about to change everything. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed revealed the launch of 3D house manufacturing factories to fast-track construction and deliver 1.5 million homes. The technologies are on their way to the country, Abiy said, as they are expected to start operating within the next few months. Despite material shortages, the government also plans to boost local production of cement, glass, and other key supplies. With this tech, Ethiopia could build G+3 homes in just a month, marking a major leap in innovation and urban development. እሺ ኮርዳይት ዋሸው ኮርዳይት አልዋሸውኝም። መሬት ያለውን ዛሬ ስነግርህ የነገውን ነው የምነግርህ። ነገ ከጎዳ እነግርሃለሁ። መሬት የተሰራውን ስራ ስለማይ ነው እኮ አውርቻለሁ እኮ የምነግርህ። ከቲክቶክ ለቃቅሜ ያለም እኮ የምነግርህ፣ ወይ ደግሞ ከዩቲዩብ ላይ ቆራርሜ ያለም አውራለሁ። መሬት ያለውን ሀቅ ነው። ካመን ካላመን የራሱ ጉዳይ ነው። ከኔ ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም። ግን ይህ ሀቅ ነው። ኢትዮጵያ ቅድም ስገባ አሳይቻችኋለሁ በምን ያክል ደረጃ ላይ የሄደች እንደሆነች እያሳያችሁ ነው ያሉት። ዘግይታችሁ የገባችሁት በኋላ ፕሮግራሜን ከጨረስኩ በኋላ ከመጀመሪያ ጀምሮ ፕሮግራሜን ይሉት ይሄ ነው። ኮካውት አብርሽ ደውል፣ የአንተን ስልክ አስገባለሁ። ስለዚህ
አሁንም ቢሆን ጠላቶቻችን አረሞቻችን ናቸው። አረሞቻችን በፋኖ ስም የገባ ገዳይ አሸባሪ፣ በሸኔ ስም የገባ ገዳይ አሸባሪ፣ ህወሓት ያሰማራው ሻዕቢያ የላካችሁ በሙሉ ቀድማችሁ መንግስት ሳይዛችሁ በፊት በሰው ሳትጠቀሙት እጃችሁን ለመንግስት ስጡ። የዛሬው ትልቅ ትምህርት ይሰጣችኋል። እየነገርኩ ነው ያሉት። እኔ አያገባኝም፣ አለመስጠት ትችላለህ። ስትገረፍ ታወራዋለህ የሚል ዘፈን አለ። እሱን አዳምጥ። ይሄ ነው ያለው። ሰላም አብርሽ። ድምፅ ታፍኗል። ኮርዳቲያን ኦኬ። አሁን መጣ። አይ ከዚህ በፊት አንድ ያቀረብከው ድሮኖች ነበሩ። አዎ ስወርም ዶክተር አብይ ስወርም ድሮንስ ብሎ ነበር። እንደዛ አይነቶቹ ነው ጦር ሜዳ የሚሰማሩት። ይህንን የሚችለው የለም። ድምፁ ብቻ አይደለም ልትዋጋው፣ ድምፁ ብቻ ይሸኛል ብለን ነበር። ከዚህ በፊት አቅርበህ ነበር። እሱ ነው ድጋሜ የላኩልህ ነበር ድሮን። ኦኬ ካሳየው ማሳየት ትችላለህ ወይም ልቀጥል? እኔ ቀጥል፣ አንተ ቀጥል። እሺ ወይስ አንዴ ታሳየዋለህ ወይስ ልቀጥል? አንድ ጊዜ ቆየኝና እሱ ጋር አሁን ፊት ለፊት ይልክ አለኝ እኮ ከዚህ ውጭ አሳይቻቸዋለሁ። አንድ አለኝ ግን አንተ በላከው ይሻላል። አይ አትቀጥል፣ ቆይ አንዴ ቆይ ይኸው እየጫንኩት ነው ያለሁት። አንተ እየጫንከው እኔ እንዲያውም ያኛውንም ስለማሳይ ለሁለቱም ጥሩ ነው የሚሆነው። ቆይ አንድ ጊዜ ቆየኝ። ይኸው እሺ አንድ ጊዜ ይኸው የመረጃ ክፍሎቻችን ሲሉ በፉል ስክሪን ላድርገው። ኦኬ ይታያችኋል። አሁን አለም እንድታዩት ነው። ያው እንግዲህ ቆይ is going digital and fast. Not long ago, mobile money was banned. Telecom was a monopoly. እሺ አሁን አብርሽ አንተ ትቀጥላለህ። ቀጥል አብርሽ። ኦኬ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ትንሽ ጫን ብዬ በሀዘኔታም የምናገረው ነገር ቅድም ኤርትራኖች ወጥተው የተናገሩትን አቅርበህ ነበረ። በእውነት ነው የምልህ። እኔ ወደኋላ መለስ ብዬ ስመለከት ራሱ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ኑሮ እንደሚኖሩ፣ እንዴት ባለሀብት እንደሆኑ፣ በጣም የተማሩ እንደሆኑ፣ በትልልቅ ቦታ ውስጥ ተመድበው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲዘሩ እንደነበረ ያው ኮርዳዎች የምታውቀው ነገር ነው። እኔ የዓይናችሁ ቀለም አላማረኝም ብሎ መለስ ዜናዊ ሳስወጣ ይህንን ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ቀጥታ ሆን ተብሎ ተነጋግሮ ኤርትራውያኖች እንዲዘረፉ፣ ኤርትራኖች ካሉበት ዝቅ እንዲሉ፣ ኤርትራኖች ሀብታቸው እንዲወረስ ሆን ተብሎ የተሰራ ስራ ነው። ለምን? አሁን እርግጠኛ መሆነውና አንዳንድ መረጃዎች የወጡት ኢሳያስ አፈወርቂ እውነተኛ ኤርትራዊ አይደለም። ኢሳያስ አፈወርቂ የአንድ ቦታ የስባት ዳይናስቲ ጉጅሌ፣ የእንጮጮ በዳይ ደም የሚጠጣ በሰው ድህነት ደስ የሚላቸው
እነዚህ የስባት ዳይናስቲ ሆን ብለው ችግር ፈጥረው የተቋቋመችውን ትግራይ ትንሽ እንኳን ሀብት ያላትን ትግራይ ትንሽ እንኳን ሆስፒታል ያላትን ትግራይ ትንሽ እንኳን ኮንስትራክሽን መሳሪያ ያላትን ትግራይ ሆን ብሎ ጦርነት ቆስቁሶ ሚሳኤል ተኩሶ ሆን ብሎ ደግሞ በተራው ኢሳያስ አፈወርቂ ደግሞ ትግራይን ወደ 50 ዓመት መለሱኛል። ይሄ ነገር በእቅድ ሆን ተብሎ ያንን ኮሚኒቲ ንጹሃን ትግራዮችን ማስደፈር፣ መዝረፍ፣ ንጹህ ኤርትራኖችን ማሰደድ፣ መዝረፍ፣ እንዳይማሩ ማድረግ፣ ባሪያ ማድረግ የሁለቱ ተቀናይተው አሁን የደረሱበት ነው። ይህንን ሁሉ ኤርትራዊ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ይህንን በደንብ ወደኋላ ሄዳችሁ ማየት ጥሩ ነው። አንድ ነገር እዚህ ላይ ኤርትራኖች በጣም ያሳዝኑኝ፣ ቅድም ነፃነት የለንም፣ ሀገር የለንም። በእውነት ሀገር የላቸው። የሚሰደዱትን ስታይ፣ የሊቢያ በረሃ የሚበላቸውን ስታይ፣ ኢንዲያን ኦሽን የሚበላቸውን ስታይ፣ ቀይ ባህር አይደለም የሚበላቸው ልንገር። ኤርትራውያን ባህር የላቸው። ጠዋት እንደተናገርኩት፣ ትናንትና እንደተናገርኩት የሱዳን በረሃ ሽፍቶች የሚበሏቸው የሚደፏቸው። እውነትም ሀገር የላቸው። እውነትም ቅድም እንደተናገር እውነተኛ ኤርትራዊ ለህዝቡ የሚቆረቆር እውነተኛ ታጋይ ቢሆን ኖሮ ኤርትራኖች ላይ በየዓለሙ በየባህሩ በየበረሃው የሚደርስባቸው ተቆጭቶ ይሄ ነገር ይብቃ ብሎ ኤርትራን እያለማ ነበር። 3 ሚሊዮንን ላይፍ ያልቀየረ መሪ ኤርትራዊ ነው ብዬ እኔ ራሴ አላም። እኔ ለህዝባዊ ግንባር ጥሪ ማቀርበው እዚህ ውስጥ ከዛም ሸሽቶ የመጡ ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ ህዝባዊ ግንባር፣ ለህዝብ የቆመ ግንባር፣ ህዝባዊ ግንባር። ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው የቆምከው? ለግብፅ ህዝብ ነው ግንባር የሆንከው? ለሱዳን ህዝብ ነው ግንባር የሆንከው? ህዝባዊ ግንባር። ለህዝብህ ግንባር ትሆናለህ ነው። ህዝብህ እየተሰቃየ ነው። ኤርትራውያን እናት አባቴ እየተሰቃዩ ነው። ወንድሞቼ እየተሰቃዩ ነው። ወንድሞቼ በረሃ እየበላቸው ነው። ወንድሞቼ ተመልሰው እንኳን ኤርትራ ውስጥ እንዳያለሙ እየተደረጉ ነው። ወንድሞቼ ያንን በረሃ አቋርጠው የወጡት ከኢንዲያን ኦሽን የተረፉት ከጣሊያን ማጎሪያ ስቃይ የተረፉት እንዴት እንደሚደበደቡ አይቻለሁ። ከመኪና ሲወርዱ ኤርትራውያኖች ከዛ የተረፉት 2% ለኢሳያስ አፈወርቂ ለጉጅሌው ለአንድ ቦታ ለወጣው ለአድዋዊው ካልተአልገቡም ተብለው 2% እንደገና ተሰደው የወጡት ካልከፈሉ የት አይመጡ? ኤርትራ አይመጡ። ተው በስጋቸው ሬሳቸው አይመጣም። እቺው ሃይብሪድ የሆነችው ከዚህ በፊት ምን አለች? የባሌ አባት ሞቶ ነበረ፣ ሬሳውን እንኳን ኤርትራ መውሰድ አልቻልንም። የአባቴን አባት ሬሳውን እንኳን ወስዱ ኖሮ ኤርትራን ማየት ይችል ነበረ። እቺው ሁከርስ አባውት ያንቺ ልጆች ባይዘወይ ኤርትራዊ አይደሉም። ባይዘወይ ያንቺ ልጆች አሜሪካን ናቸው። እነዚህ ልጆች ብቻ እንዳይሰሙሽ፣ እነዚህ ልጆች እዚህ የተወለዱ ነው። አንቺ they are Americans። ምን አገባን ስለ አንቺ ባል ኤርትራዊነት? ምን አገባን ስለ ልጆች? ማን አሁን ዶክተር አብይ ነው እዚህ ሚዲያ ላይ ነው፣ ሌሎች ሚዲያ ላይ ነው። የኤርትራን ህዝብ እንደ ህዝብ ኢትዮጵያ ወንድሞች ነን፣ እህቶች ነን፣ ችግራቸውን እንካፈላለን፣ አብረን እንደግ። ኤርትራውያን ተሰደዱ፣ ተሰቃዩ፣ ማልማት ተመልሰው አልቻሉም። ሬሳቸው እንኳን ኤርትራ ውስጥ መግባት አልቻለም። ኢሳያስ አፈወርቂ ባሪያ እያደረጋቸው ወርቅ ማዕድን እያስቆፈረ በወር $1 እንኳን አይከፍልም።
የዓለም ዜናዎች እየዘገቡ ነው። ይህንን ደግሞ ነፃ የሚያወጣው እኛ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያኖችን ነፃ አውጥተን ኤርትራ ለንጹህ ኤርትራውያን እንሰጣለን። ኢሳያስ አፈወርቂ ኢነፍ ኢስ ኢነፍ ነው። ከ50 ዓመት በላይ እዛ ላይ ነገሰ። ኤርትራውያኖች ላይ ግን 50 አይነት ችግር ነው ያመጣባቸው ነው ያን ያለ ነው። ማን ነው ኤርትራውያንን እንጨፈጭፋለን? ማን ነው? እኔ እኮ ኤርትራዊ ጓደኛዬ አለች፣ የባለቤቴ ጓደኛ አለች። ከዚህ መድኃኒት እኮ ለኤርትራኖች እንልካለን። ለባለቤቴ ጓደኛ ከዚህ በፊትም ልዩ ልዩ ሚዲያዎች ላይ ተናግሬያለሁ። እኛ እኮ መድኃኒት እንልካለን። ለምን? የኤርትራ ህዝብ ወንድማችን ስለሆነ። የኤርትራ ህዝብ አብረን ኖረናል። የኤርትራ ህዝብ የአንቺ ዘመዶች እነ ስብሃት እነ መለስ ዜናዊ የአይናቸው ቀለም አላማረም ብሎ እነዛን ሀብታሞች፣ እነዛን የተማሩ፣ እነዛን ደጎች፣ እነዛን የገራጅ ባለቤት፣ እነዛን ባለቦቲ፣ እነዛን ባለሆቴል ሲያስወጡ አልቅሰን እኮ ሸኝተናል። እቃቸውን አትግዙ፣ ድስታቸውን አትግዙ፣ ቤታቸውን አትግዙ ሲባል እንገዛለን ብለን የገዛን ንጹህ ኢትዮጵያውያን እኛ ኢትዮጵያውያኖች ያን ያህል ነው የኤርትራን ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚወደው። ማን እስኪ ውስጥ ሆነ ኤርትራውያን በህዝብ ደረጃ አንድ ሰው ኢሳያስ አፈወርቂ ከዛ መነሳት አለበት። ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም ያመነበት ነው። አሸባሪ ነው የተባለው። ስለዚህ ለህዝባዊ ግንባር ለህዝብ ነው ግንባር የሆንከው። አሁንም ቢሆን ኢሳያስ አፈወርቂ ከግብፅ ከመምጣቱ በፊት ግንባር ሆነ ስልጣኑን ለንጹህ ኤርትራ ኢዚ እኛ ከመምጣታችን ኢዚ ነው። ባልዘቦይ ትቦርናዥ ባለፈው ተናግሯል። ኢሳያስ አፈወርቂ ይኮበልላል ብሎ እኔ ጥርጣሬ እንደውም ላይመልሱት ይችላሉ፣ ሊኮበልል ይችላል። በዚህ አጋጣሚ እኔ በጣም ማዝ ነው። ስንት ኤርትራውያኖች የተማሩ አሉ፣ ስንት ባለሀብቶች አሉ፣ ስንት የሚያውቋሉ። በሚዲያ ላይ እንኳን እነዛን አያቀርቡም። የሚያቀርበው ለምሳሌ ፕሮፌሰር መሐመድ ብሎ የሚያቀርበው አለ። የሚያቀርቡት ለምሳሌ ግብፃዊ ነው። ግብፃዊ የኤርትራን ችግር ያውቃል ወይ? ግብፃዊ ለኤርትራ የሚተነትነው የኤርትራን ህዝብ ችግር ግብፃዊ ያውቃል ወይ ነው። መሐመድን የምታቀርቡት እሱ ኤርትራዊ ነው ወይ? 10 ጊዜ ምን አለ በቀደም ኢትዮጵያ መኮንኖች የሏትም። እኛንን መኮንኖች የለሽ ይኸውን እኛ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በአሁኑ ወቅት በዚህም ደረጃ በዚህ በአሰብ ጉዳይ እና ኢሳያስ ከዛ ቦታ መነሳት በሚልበት ደረጃ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መኮንን ነው። ይህንን ነው ማወቅ ያለበት። ብቃት የላቸውም። የኢትዮጵያ ወታደር ብቃት በ15 ቀን እኮ ይዟል። ሶማሌ ሄዶ እኮ አልሸባብን የደመሰሰ እኮ ነው። በየቦታው የሚከፈትበትን እኮ የመከተ እኮ ነው። ፍላጎት የላቸው። ፍላጎትማ ከምን ጊዜውም በላይ ህዝባችን ከዚህ በፊትም ነግሬያለሁ፣ ከገበያ ሲመለስ መከላከያ ሰራዊት ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ፍላጎቱ ነው፣ ነዷል። ኢኮኖሚ የላቸውም፣ ተው አልቆላቸው ወልተው በሁሉም በኩል እየከሰሩ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ኩሽኔታ ተበጣጥሳለች። ከምን ጊዜውም በላይ የኢትዮጵያ አንድነት በጣም የጎለበተበት እጅግ የኮራንበት ዘመን ቢኖር ከወደቅንበት 27 ዓመት ያ አሁን ትግራይን የሚጨፈጭፈው የሚያስጨፈጭፈው ቡድን የአንድ ቡድን ከጣለበት ኢትዮጵያ ተነሳ እዚህ ደረጃ በመድረሷ ትልቅ ኩራት ተሰምቶን በአንድነት ሆ ብለን የተነሳንበት ሰዓት አሁን ነው። አንድ ሚስጥር ያወጡት ነገር አለ። አምስተርዳም ላይ ተሰብስበን ነበር አለ። ማን ተሰበሰበ? ሻዕቢያ ተሰብስቦ እግደፍ ተሰብስቦ ነበር። ኢሳያስ አፈወርቂ ግሩፕ አምስተርዳም ላይ
ጀዋር ተሰብስቦ ነበር አሉ። ግልብጥ ሚዲያ ከአማራ ወክሎ ግልብጥ ሚዲያ አማራ ተሰብስቦ ነበር አሉ። ቲፒኤልኤፍ የወደቀው ፍርስራሹ ተሰብስቦ ነበረ። ግን ጭቅጭቅ ተነሳ። ጭቅጭቅ የተነሳው መቼም በስልጣን ነው። ጭቅጭቅ የተነሳው መቼም ኢትዮጵያን ማን ሊረከብ አቅም ያለው የለም። ይህንን እኮ ነው የምንለው። ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያን የሚረከብ ማን ነው? አብይና አብይ ብቻ ነው። እንግዲህ ወዲያ ኒውዮርክ ላይ ተሰበሰብ፣ አምስተርዳም ላይ ተሰበሰብ፣ ሱዳን ላይ ተሰበሰብ፣ ግብፅ ላይ ተሰበሰብ። ከእንግዲህ ወዲያ ኢትዮጵያ ላይ ማንም በስብሰባ አይደለም፣ በጠመንጃ አይደለም፣ በውታ አይደለም፣ በጫጫታ ስልጣን ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አይመጣም። የሚመጣው በመናጆ ሳይሆን ከዚህ በፊት ተነግሯቸዋል፣ በኮሮጆ ብቻ ነው። ይህንን ወቁ። ጭቅጭቅ ተነሳ። ምንጊዜም እንደተባላችሁ ተጨቃጨው። ሌላው በጣም ያላችሁት በእንግሊዝኛ የተጻፈው ተዉት። ኢትዮጵያን እንደ ዩጎስላቪያ እንበትናታለን። አይካሬትስ በእንግሊዝኛ ነው የተጻፈው ጎበዝ። ኢትዮጵያን እንደ ዩጎስላቪያ እንበትናታለን። ይሄ ለኢትዮጵያውያኖች ነው። ይህንን ነው የምንለው። አላማቸው ኢትዮጵያን ለመሰብሰብ አይደለም። ሻዕቢያ ገዝቶ ነው፣ አቅዶ ነው የሚንቀሳቀሰው። ከዚህ በፊት ትናንት ባለፈውም ተናግረናል። ከዚህ በፊትም ሻዕቢያ ዋና እቅዱ ኢትዮጵያን ካልበታተን ካላፈራረስኩኝ እንደ ዩጎስላቪያ ሰላም ሆኜ አልኖርም። ኢሳያስ አፈወርቂ ማለት ነው። ይሄ በእንግሊዝኛ ስካይ ኒውስ ላይ ከተጻፉት እንትኖች ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ኢትዮጵያን እነሱ ያቀዱት ነው። ሌላውን መናገር አልፈልግም። ከተጻፉት መናገር የምፈልገው አንድ ነገር ነው። የኢትዮጵያን ህዳሴ ግድብ ኮርዳ ለቤንሻንጉል ሰጥተን ይሄ የሻዕቢያ እቅድ ነው። ልብ በሉ። አሁንም ኢጅፕት ሄዶ የሚሰበሰበው ይሄ ነው። የህዳሴ ግድቡን ለቤንሻንጉል ክልል ሰጥተነው ቤንሻንጉል ደግሞ በሱዳን አርገነው ለግብፅ እናስወስደዋለን። ግብፅ ኦፕሬት አድርገዋለች። ይሄ በእንግሊዝኛ የተጻፈው ነው። ሌላውን መናገር ስላልፈለግ ነው። በኦጋዴን በኩል ያለውን አማሪያ እናረጋታለን፣ ኦሮሚያ እናረጋታለን። በዛ በኩል ኦጋዴን ሌላውን መናገርም እኔ ራሴ ያንን ጽሑፍ ሳነብ የእነሱ እቅድ መሆኑ ሳስበው እንደ ኢትዮጵያዊ አሜሪካውን ጭምር ትውልደ ኢትዮጵያዊ ነዘረኝ። ሀገሬን እንደዛ 8 ቦታ እንበትናታለን። ከጉልት ሻት ጀምሮ እስከኛ ድረስ ያዋጣንበትን የኢትዮጵያን ራይስ ዳም ቤንሻንጉል ውስጥ ከተነው ሱዳን አስወስደን ግብፅ ኦፕሬት ታደርገዋለች የሚለውን እቅድ ስሰማ ለሀገሬ በጣም ነው የነገረኝ። ሀገሬ ኢትዮጵያ ስሟ እንዲጠፋ ታቀድ በኢሳያስ አፈወርቂ እንደሌላ ነው። ኢትዮጵያ ማለት ለልጆቼ ልንገር፣ ለልጆቼ ኩራት ነች። ትምህርት ቤት ኢትዮጵያ አሜሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ብሎ ሲነሳ ልጆቼ እንዴት ደስ እንደሚላቸው ልነግራቸው። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የኔ ልጅ ባለፈው የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዛ የኢትዮጵያ የካልቸር ኢንትሮዲውስ በሚያሳውቁበት ጊዜ የኢትዮጵያን ባንዲራ እየሳቀች ስትነሳና ባህሉን የሀገር ባህል ልብስ ለብሳ ተነስታ ስናይ ኢትዮጵያ የምታኮራን ውጭም ለልጆቻችን ኢትዮጵያ የምታኮራ እቅዱ የእኛን ሀገር ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነው። ሌላው ማዕት ነው ልነግራችሁ አልችልም ሚዲያ ላይ። ነገር ግን አንድ ሶቨሬን ኔሽን ከሆነች የኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራ የኤርትራኖች ኤርትራ አይደለች። የኤርትራኖች የሚና ለኤርትራ የምትናገር ግብጽ ነች። ግብጽ ደግሞ ግድቡም ላይ ምንም አላመጣችም። ጨርሰን አሳይተናታል። ለኤርትራኖችም ምንም የምታመጣው ነገር የለም። ኢሳያስ አፈወርቂ ሄደው እንደሱ በዳይ የሆነ ከ300,000 ሰው በላይ ኢጂፕሽያን ፖለቲከኞችን ፕሪዝን ያደረገ የበደለ የገደለ አልሲሲ ጋር ነው ሄደው። እሱ ምንድን ነው? ዲክቴተር ነው። ኢሳያስ አፈወርቂም ኤርትራኖችን በየበረሃው በየእስር ቤቱ ያሰረውና የሚያሳድዳቸው ልክ እንደ አልሲሲ ነው። ስለዚህ
እዛው ይቀራል ብዬ ነው እኔ የምገምተው። ግን ኢትዮጵያውያኖች ማወቅ ያለብን ለኢትዮጵያ ምንድን ነው የታቀደው? ምን ማድረግ አለብን? ከዚህ በፊትም ሚዲያ ላይ እንደተናገርኩት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ወታደራዊ ትሬኒንግ ወስዶ መቀመጥ ግድ ይለዋል። ሀገር ቀልድ አይደለች። ያንን የሚያክል ኢምፓየር የነበረች ሀገር ያ በኢንዲያን ኦሽን በሬዲሲ ወርቅ ስትነግድና ጅብልና ቅመማ ቅመም ከየመን ጭምር ግዛት የነበራት ከእስራኤልና ከነ ኢራን ፐርሻ ጋር ስትነግድ የነበረች ሀገር አንሰን እዚህ ደርሰናል። እችንም ደግሞ ልዩ እቅድ አውጥቶ የሚንቀሳቀሳል ይሳካለታል። ወላጊና ሀጂ ኡስማን አለ በኦሮምኛ እንታያለን። ሀጂ ኡስማን ለማንኛውም ኢትዮጵያውያኖች በእያንዳንዱ ነገር ላይ ነቅተን ከሀገራችን ጎን መሰለፍ አለን። ነቅተን ከህዝባችን ነቅተን ከጂኦግራፊክ አቀማመጣችን ከሬዲሲ ጀምሮ ያለውን በሙሉ ነቅተን መጠበቅ አለን። በዚህ ተጨማሪ በዛ ቀንድ አካባቢ ኢትዮጵያን ሊያሸብር የሚችል ቀይ ባህርን እንደ አሻሮ ሊያነኩር የሚችል እንደ ኢሳያስ አፈወርቂ እዛ ላይ መቀመጥ የለበትም የሚለውን እንደ አቋም ማየት አለብን። በጣም አስረዘምኩኝ። በጣም ይቅርታ አኮርዳዊት። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንኪው አብርሽ፣ ቆንጆ ትንታኔ ነው የተነተነልን። እውነቱን ነው። እኔም ማስታውሳለሁ። እኔ ይገርማችኋል የአይናችሁ ቀለም አላማረኝም ብሎ ኤርትራውያኖች ከኢትዮጵያ ሲለቀሙ ንብረታቸው ሲዘረፍ እኔ እዛው ሴንተሩ ላይ እኔ ማለት ያው ፖፑላሪ ነው ያለሁት ሜክሲኮ ነው ሰፈሬ። በዚህ በኩል ካምቦ ነው ሆነ ያለው፣ በዚህ በታች በኩል ካምቦ አስመራ ነው ያለው። ከሜክሲኮ አደባባይ አንስተ እስከ ቄራ እስክትደርስ ድረስ በግራ በቀኝ በወላሙ ሰፈርም ግባ፣ በ21ም ግባ፣ በዚህ በኩል በትንባሉ ሞልም ግባ፣ በሚካኤልም ይትም በሙሉ ኤርትራውያኖች ናቸው። አስመራ ሆቴል ያለው እኔ ጋር ነበር። ነጋሽ ከሊት ያሉበት እነ ሳሙኤል ሆቴል እና አደሊና ሞተር ሞናሊዛ ኤቭሪቲንግ በሙሉ በሚሄዱበት ጊዜ የአይናችሁ ቀለም አማረኝ ብሎ ሲባረሩ ብታምኑ ባታምኑ ለነሱ ለመከላከል 3 ቀን ታስሬያለሁ። ተደብድቤ እኔ ከእስር ቤት ከተፈታው በኋላ እነሱ ቀበሌ 12 ነበር የኛ ቤታችን እዛ ስራተ ገብርኤል እዛ ነበር በሙሉ ታፍሶ የገቡት። ንብረታቸው እንዳይወሰድ ሰው እያመጣን በኃላፊነት በውክልና የእነሱን ንብረት እንረከብ ነበር። ምክንያቱም አብሮ አደጎቻችን ናቸው። ይህን ያክል ነው ፍቅርና ዋጋ የከፈልነው ለኤርትራውያኖች። እኔ በተለይ በጣም አብሬያቸውም ስለሆንኩኝ ነው። የዚህን ያክል የክፋት ጥግ ይሄዳሉ ብዬ አልልም። አሁንም እኔ በእርግጠኝነት አሁንም ማውቃቸውን ኤርትራውያን ጓደኞች አሉ። መረጃ እኮ የሚሰጡኝ ስለ ኤርትራ እነሱ ናቸው የሚሰጡ፣ ማንም አይሰጠኝም። እና አሁንም ቢሆን ዛሬ ብርጌድ ንሓመዱ ጀባዎችም ተጠናክረው ዛሬ ኤርትራ ነፃ እናወጣለን የሚሉት እኛ ጓደኞች ናቸው፣ የምናውቃቸው ናቸው። ጀባ እኮ የሰው ያለ ተብሎ እኮ ነው ከኤርትራ ምድር ሙስሊም የሚባል ሊጠፋ እኮ ነው ተጨፍጭፎ ስንት 100 ሺህ ጀባዎች ታርደው እኮ ያለው። ያውቃታል ታሪኩ፣ እነሱም ያውቁታል። ስለዚህ እኛ አሁንም ኤርትራ ሰላም እንድትሆን እንፈልጋለን፣ እንድታድግ እንፈልጋለን፣ እንድትለወጥ እንፈልጋለን፣ ልብ እንድትገዙ እንፈልጋለን፣ እንድትነጋገሩ እንፈልጋለን። አሁን ኢትዮጵያ ላይ በየቦታው ያለው ለቀማ ንጹሃኖችም እየታሰሩ ነው ያሉት። አንዳንድ ሰው በብሶት እነሱ ንጹህ የሉም በብዛት በምሬት ያወራል። ግን አዎ ብሶታቸው ነው። ከምታወሩት መርዝ ከምትረጩት መርዝ አኳያ ሰው የፈለገውን ቢናገር መብቱ ነው። ግን አሁንም ቢሆን የምናውቃቸው ንጹህ ኤርትራውያኖች ይሄ ሽማግሌ በቃው። አንደኛው ከእድሜም እኮ ማስተዳደር ያቅታል እኮ ስትጃጃ ማስተዳደር ያቅታል እኮ ማኔጅመንት አትችልም። እድሜ ገፍቷል በቃ። ስለዚህ ከወጣቱ ጋር ከጄኔሬሽኑ ጋር መሄድ አይችልም። ይሄ ሰውዬ በቃ በቅቶታል። በቃ በቃችሁ ልትሉት ይገባል። በቃችሁ። ከሱዳን ጋር ሰላም ፍጠር፣ ከጅቡቲም ሰላም ፍጠር፣ ከሶማሌም ሰላም ፍጠር፣ ከኢትዮጵያም ሰላም ፍጠር። እኛም እንኖርበት፣ ከስደት እንምጣበት፣ አገራችን እንግባበት፣ እናሳድግበት ብላችሁ ማለት አለባችሁ። እንደ በግ እንደ መንጋ ዝም ብላችሁ እየተነዳችሁ ገና ለገና ዋጋ እየከፈላችሁ ነው ያላችሁት። ዋጋ እየከፈላችሁ ነው ያላችሁት። ስለዚህ አሁንም ከዛ ድርጊታችሁ ተቆጠቡ። ይበቃል በሉት። ፓርላማ እንፈልጋለን፣ መወያየት እንፈልጋለን በሉት። ዝም ብላችሁ መንጋ ናችሁ እንዴ? በግ ናችሁ እንዴ? አይቀፋችሁም ለእናንተ በየሰው ሀገር ተሰደው መኖር? አይቀፋችሁም ለእናንተ በየሰው ሀገር ኢንቨስት አድርጋችሁ ሀገራችሁን ጣችሁ ያለማችሁ መኖር?
አይቀፋችሁም? ለራሳችሁ መሞሻችሁ መቀበራችሁ በሰው ሀገር ሲሆን በቃችኋል። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤርትራውያኖች ጠንከራችሁ ትግላችሁን አጣጥፋችሁ በቃ ልትሉ ይገባል። የትግራይ ወጣቶች እንደነገርኳችሁ ነው የታሰበላችሁ ትልቅ ነገር ነው። ከወንጀል ለማምለጥ ስለፈለጉ ህዋቶች ወደ ጦርነት ሊጋብዟችሁ ነው። ፋኖም አያድናችሁም፣ ኦላም አያድናችሁም፣ ሻዕቢያም አያድናችሁም። የትግራይ ህዝብ ግን ዋጋ ትከፍላላችሁ። እመኑኝ ዋጋ ትከፍላላችሁ። ስለዚህ በቃችሁ ወራችሁ። እነ ምግበ ከጀርባቸው ያዘሉትን ስለምናውቅ የትግራይ ህዝብ ልክ በቀደም እንደተነሳው ሆ ብለህ ተነስ፣ ሰላም እንፈልጋለን፣ ጦርነት ይበቃናል፣ ቀያችን መመለስ አለብን፣ ይበቃናል ብላችሁ ማለት አለባችሁ። ያን የመሰለ ትግላችሁ ላይ ውሃ ሊከልሱባችሁ ለምን ፈልጉ? ምግበ አክሱም መጥቶ ለጦርነት ሲቀሰቅስ ሆ ብለህ ያጨበጨብክ ህዝብ ነገ ሲያስጨርስ ጆኖሳይድ ብለህ ልትወጣ ነው? ቪምቶ ልደፋ ነው? ልትንደባለል ነው? ማንም አይሰማህም። ፈልገን የገባህበት ነው። የምትከፍለው ዋጋ ከባድ ስለሆነ ነው። የጥቅምት 24 ጦርነት ተው እያልኩ ነው። ጦርነቱ ወደ ቀለበት ጦርነት ቀይሯል እረፉ ስል አልሰማም ስትሉ፣ ጦርነቱ ወደ ጨሌ ጦርነት ተበጥሷል ስሏችሁ አልሰማም ስትሉ፣ መጨረሻ ላይ ቪምቶ እየደፋችሁ ተደባላችሁ። ጆኖሳይድ ባይደን ድረስ ትራምፕ ድረስ ይህ ዝራ አሁንም እየነገርኳችሁ ያሉት ተው ነው። የሲኖዶስ አባቶቻችን አሁን ትልቁ ዘመቻ ወደ ሲኖዶስ መጣው። ስገባም መግባት የፈለኩት በሱ ነበር። ሲኖዶስ አባቶቻችን ቤታችሁን አጥብቃችሁ ያዙ። ገዳሞቻችሁን ፈትሹ። አባቶችን እዩዋቸው። ትልቁ ዘመቻ ኦፕሬሽን በእናንተ ላይ ነው ያለው። ኢትዮጵያን መበጠጥ የምንችለው በኢትዮጵያ ሲኖዶስ ነው ተብሎ ታምኗል። በድብቅ ዛሬም የነበረው ስብሰባ እሱ ነው። ኦርቶዶክስን አምሷት ነው ያሉት ዛሬም በስብሰባ። ሰሞኑ የሚሰራው በኦርቶዶክስ ላይ ብቻ ነው። ብዙ ያላየናቸው አባትን የሚሉ ቄሶቹ ሊወጣሉ። ኦርቶዶክስ ቤታችሁን ጠብቁ። በምንም ተአምር ለየትኛውም አመፅ፣ ለየትኛውም ኦፕሬሽን፣ ለየትኛውም ሰለባ እንዳትሆኑ አተኩሬ የምሰላው ኦርቶዶክስ ላይ ነው። እየነገርኳችሁ ነው ያሉት። የተደገሰውን ድግስ ስለማቅ ነው። የታሰበውን እቅድ ስለማቅ ነው። አባቶች ችግር ካለ እንኳን በር ዘግታችሁ ተነጋገሩ። በፍጹም በር ከፍታችሁ የበግ ልምድ የለበሱ ሰዎችን እንዳታስገቡ። እዚህ ላይ ነገም እሰራበታለሁ። ኦርቶዶክስ ላይ የተጠነሰሰው ጥቁር ማቅ ኦፕሬሽን ዘመቻን አክሽፈነዋል። በጥቆማ 2 ሰዎች ጥቁር ሸርት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲያስገቡ ከተርኪ ጋር ተነጋግረው ልብስ ሊያስገቡ የነበሩ ሰዎችን ዛሬ መንግስት ይዟቸዋል። ከውጭ ተመድቦላቸው የመጣውን 25,000 ምናምን ዶላር መንግስት ወርሶታል። አዳምጥ ምልህ ነው። በጥቆማ $25,000 ጥቁር ልብስ ለማልበስ ብቻ ከአሜሪካን የተላከ ገንዘብ በመንግስት ተይዟል። አዳምጥ ምልህ ነው። ሰውየውስ $25,000 የላከውስ እብድ አይደለም? በዚህ ዘመን ላይ በቴክኖሎጂ ዘመን ላይ የሚገርማችሁ ነገር ነው። ገንዘቡ መያዙ አለም ቱርክ ላይ ነው። ቱርክ ነው የት ነው? ቻይና ነው። ጥቁር ሸሚዙ ሲታዘዝ ነው መረጃው መንግስት ጋር ደርሶት የያዘው። ሊታደል በየቤተክርስቲያኑ ጥቁር ልብስ እንደባለፈው እንዳደረጉት ጥቁር ማቅለያ ያለብሱት መንግስት ስር በስር እየተከተለ ነው ያለው። ሲኖዶስ አሁንም ደግሜ እነግራችኋለሁ፣ ውስጣችሁን ፈትሹ። ትልቁ አሁን ሁሉ ነገር አልተሳካላችሁም። የፋኖ አልተሳካም፣ የኦላ አልተሳካም፣ የሸኔ አልተሳካም፣ የጆንቶ አልተሳካም፣ የሻዕቢያም አልተሳካም። አሁን በሙስሊም ዘግቷል በሩ። ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል። ሙስሊሞች በጣም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። መላ ሙስሊሞች ላመሰግናችኋለሁ። በራችሁን ዘግቷችኋል። እናንተ ኦርቶዶክስ በር ኦፍኮርስ ተዘግቷል። ገርበብ ነው ያለው። ዝጉት፣ በደምብ ዝጉት። ኦሮሞና አማራ በምንም ተአምር አሁንም አንድ የምትሆነው እጅ ለእጅ የምትያዙ። በምንም ተአምር ኦሮሞ ሲሰደብብህ ኖ በል አማራ፣ አማራ ሲሰደብብህ ኖ በል ኦሮሞ። ታስታውሳለህ? የትግል ስንጀምረው ነው የተጀመረው። ታስታውሳላችሁ? በትግሉ ሰዓት ላይ ከኔ ጋር ነበራችኋል። የኦሮሞ ደም ደሜ ነው፣ የአማራ ደም ደሜ ነው ብለህ የታገልነው ትግል ያ ትግል ነው መምጣት ያለበት። ዲዘ ታይም አሁን ነው። ታርጌት ያደረጉት ኦሮሞና አማራ ህዝብ ላይ ነው። ይህንን በር መዝጋት አለብን። አዳምጠኝ። በምንም ታምር ኦሮሞ ወንድም ሲነካብህ አማራ ኖ በለው፣ አማራ ሲነካብህ ኦሮሞ ኖ በል። ትልቁ ሚሽን ያለው ሻዕቢያ ውስጥ ነው፣ ኤርትራ ነው። ኦፍኮርስ አንቅተናል። ከዚህ በኋላ እንኳን ኦሮሞንም ምክር አያስፈልገኝም፣ የአማራ ምክር አያስፈልገኝም። ስለገባችሁ ፖለቲካ
በየጫካው ያላችሁት ወንድሞቼ የገባችሁ ነው፣ ደስ ብሎኛል። አሁንም ግን ዌልካም ንግቡ። ፊታችን አዙረን ወደ ጠላቶቻችን እንሄዳለን። እዚህ ላይ ብዙ ስራ ይጠበቃል። ስለዚህ አሁንም እዚህ ላይ በተለይ በኦርቶዶክስ ጉዳይና በኦሮሞና አማራ ጉዳይ ላይ በጣም መስራት ስላለብን እሱ ላይ መተን እንሰራበታለን። ሌላ በየተቋሙ በየቢሮ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ከምትሰሩት የድርጊት ስራ በተለይ ህዝብ መንግስትን ላይ እንዲያቆርፍ የምታደርጉትን ስራ አቁሙ። እቺ ምርጫ እንድትደናቀፍ ለዚህ ምርጫ ህዝብ አኩራፊ እንዲሆን ከቀበሌ አንስተ ወረዳ፣ ከወረዳ አንስተ ገቢዎች፣ ከገቢዎች አንስተ እስከ ተቋም ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አቁሙ ብያለሁ። ታይታችኋል። ከዚህ ከ10 ቀን ከአዳማ ስብሰባ በኋላ ወደ እናንተ ነው ሪቮሉሽኑ የሚካሄደው። እናንተ ናችሁ የምትለቀሙት። ቅድም ያሰማሁ ለዚህ ነው። አረሞች ተብሎ የተባላችሁ አብቹ እናንተ እንገባለን፣ ወደ እናንተ እንመጣለን። ይሄን ተረጋጉ። ሌላ አንድ የመጨረሻ ነገር ልናገርና ፕሮግራም ይልዛ አረዝምኩባችሁ። ምንድነው የኢትዮጵያ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን አንተን የምጠይቃ ባለውለታዎችን ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ልጆቿን ትበላለች። በዚህ አጋጣሚ ላይ አትሌቶችን ብቻ አለም ፌዴሬሽኑ ብቻ ሳይሆን መናገር ፈልጎ አትሌቶቹን ነው መናገር ፈልጎ። በጣም አፍሬባችኋለሁ አትሌቶች፣ በጣም አሳዝናችሁኛል። በጣም ግብተኞች ናቸው ኢትዮጵያ አትሌት ስትባሉ። የምናውቃችሁ ስማችሁ መጥራት አልፈልግም። ዛሬ ትላንት አገር ስታስጠራ የነበረች አትሌት መሬት ወድቃ ህዝብ ያን ሁሉ ወርቅ ሜዳያ ያን ሁሉ ኒሻን ደርድራ ስትለምን ኖ ብላችሁ እያንዳንዳችሁ መድረስ ሲገባችሁ ዛሬ ለማኛ አድርጋችኋት ለዚህ ስላበቃችኋት አዝናለሁ። ዘመዶቿ ባደረጉላት እርዳታ ጌጤነሽ ዛሬ ከነልጆቿ ከለመደችው ህይወት ርቃ እጅግ ልብ ሰባሪ በሆነ መልኩ ዱካም አካባቢ ያቱ የሚባል ገጠራማ መንደር ቀና ልብ ያላቸው ዘመዶቿ ባደረጉላት እርዳታ በዚህ በምትመለከቱት ቤት ተጠግታ የኑሮ ጫናን እያሳለፈች ነው። ትላንት በዓለም አቀፍ መድረኮች የኢትዮጵያን ሰንደቅ ከፍ ያደረገችው አትሌቷ ለሁሉም ተበቃ የነበረችው ጌጤነሽ ትላንት አንገቷን ቀና አድርጋ ቅንጦ ህይወት ትኖር የነበረች ዛሬ ለዕለት ጉርሱን ላይ የምትቸገር ቁርስ በልታ ምሳና እራት የሚያሳስባት የልጆቿ የትምህርት ሁኔታ እንቅልፍ የሚነሳት ጀግናዋ አትሌት ኮማንደር ጌጤነሽ ኡርጌ ለመላው ኢትዮጵያውያን የድረሱልኝ ጥሪን አስተላልፋለች። ኮማንደር ጌጤነሽ ኡርጌ ይባላለሁ። እንግዲህ ማንኛውም ለሀገር ሰርቻለሁ፣ ትልቅ ነገር ሰርቻለሁ። አሁንም ያው ያለውበትን ይቅርታ አድርጊልኝ ጌጤ፣ እኔ ማሰማት አልፈልግም። የሀገር ባለውለታ በዚህ ደረጃ ላይ ወድቆ ለልመና አላሰማም። እኔ ይቅርታ። እንደውም ከቻላችሁ ኮማንድ ፖስቶች ቁረጡት፣ ይሄን ይሷል ድምጽ እንዳታሰሙት። ግን የሚመለከታችሁ አካላቶች ደግሞ ፖሊስ ኮሚሽነሮች ምን አላችሁ? በዚህ ከፖሊስ የወጣች ከእናንተ አባላት የወጣች ነች። 10 ብር የፖሊስ አባል ቢያወጣ እችን ሴት የሆነ ነፃ ማድረግ ይችላል። አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለምን ገንዘብ እንደምታወጡ እናውቃለን እኛ። የአንድ አትሌት ልጃችሁ ታሪክ ያስጠራች ልጃችሁ እንዲስትወር ለማኛ ታረጓት ማውጣችሁ ታሳፍራላችሁ። ፌዴሬሽን ታሳዝራለ። አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ማፈሪያዎች ናችሁ። እመነኝ፣ ይሄንን ታሪክ ይጠይቃችኋል እናንተን። ሁላችንም እንደዚህ ነው መጨረሻ ላይ የምንወድቀው። እችን የመሰለች ጀግና ዛሬ ወድቃ ልጆቼን ማሳደጋና ምበላን ብላ በህዝብ ፊት ስትወጣ ያሳፍራል በጣም። ለእናንተ ይሄን ማሳየት አልነበረብኝም። እኔ ከሰደበኝ አማኝ ከአማኝ የሰደበኝ ምንድን የሚባል ተረት አለ። ስለዚህ አሁንም በአስቸኳይ ፌዴራል ፖሊስ፣ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለዚህ ጉዳይ እልባት ሰጥታችሁን ተሳውቁ እንፈልጋለን። አለበለዚያ ከእናንተ ጋር እንፋታ። እስከ መጨረሻው እንወርድበታችኋል። በተለይ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን። ከዛ ውጭ ደግሞ አትሌቶች የተባላችሁ በሙሉ ዛሬ የተንደላቀቀ ህይወት ውስጥ የምትኖሩት ኑሯችሁን ከመነሻችሁን ታውቁታላችሁ። ወገናችሁ፣ ጓዳችሁ፣ አሯሯጫችሁ ዛሬ ለዚህ ደረጃ ስትበቃ ዝም ማለታችሁ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ አንገት አስደፍተናል። ታይታ ምን ያደርግልናል? ይሄኔ አንድ ኮንሰርት ላይ ወጣችሁ አንድ ሚሊዮን ብር ትላላችሁ ለመታወቅ። ጌጤ ማለት ሀገር ማለት ነች። ሀገር ነች። በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ህዝብ ገንዘብ አዋጡላት ብዬ አይደለም።
አለምንላትም ለሷም የሚፈልግ ሰው በግሉ ሄዶ ያናግራት ይችላል። እንደ ህዝብ ግን በሷ ገንዘብ አይነገድም። በሷ ስም ገንዘብ ሊሰበስቡ ያላችሁ ሰዎች እንዳላችሁ ሰምቻለሁ። አቁሙ። ከዛ ጀርባ ያለውን ወንጀልና ዝርፊያ ስለማቆም አቁሙ እምላችሁ። በግል ግን አትሌቷን ራላ ለምትሉ አድራሻው አለ፣ ሂዱ፣ አገኟት፣ ጠይቋት። የህዝብ ግን መለመኛ አታድርጓት። ይሄ የሚመለከታችሁ አካላቶች ግን ሄዳችሁ አግኝታችኋት አስቸኳይ ምላሽ ሰጥታችሁ መግለጫ እንድትሰጡ እንፈልጋለን። በታሪክ ሳትጠይቁ ፊት ይሄ ሳልናገረው ማለፍ የሌለብኝ ጉዳይ ስለሆነ በጣም ርሲት አድርጎኛል። ትላንትና ነው የሰማሁት። ትላንት መስራት ነበረብኝ። አንዳንድ ነገሮችን ማጣራት ስላለብኝ ነው። እና እዚህ ላይ አሁንም የምንፈልገው ነገር አለ። በቃ ጀስት መልስ ስጡ ለዚህ ጉዳይ። ይሄን ነው የምለው። ለማንኛውም ሰላም ሁኑ። ወዳችኋለሁ። በርቱ። አሸንፋችኋል። በኤርትራና ትግራይ የግድያ ውሳኔ አስተላልፈዋል። ማንም የሚገደለው ታደሰ ወረደ ነው። ምግበ ነው የሚገደለው። ቦንጆሪ ነው። በቀጣይ ምን ይሆናል? በከተማ ውስጥ ሰርገው የገቡት አጥፍተው ጠፊዎች እየተለቀሙ ነው። ከ200 በላይ ያልተያዙ አሉ። እነሱንም መንግስት ሪፖርት አድርጎ ያሳየናል። መንግስት እርምጃውን አጣጥፎታል። በደንብ ማህበረሰቡ ከመንግስት ጋር መቆም አለባችሁ። ይሄን ያለው ወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። ክብር ለሚሰጠው ክብር እንሰጣለን። ክብር ለኢትዮ ኤርትራ ህዝቦቻችን። አሁንም እንደ ህዝብ እንወዳችኋለን። አንድ ቁጥር አድርጉልኝ። ክብር ለዚህ ጀግና ትንታግ አይበገሬ ንስራ ሞራ ማርሽ ቀያሪ መሪ አንድ ቁጥር ታደርጉልኝ ያላችሁ። ክብር ለጀግና መከላከያችን፣ ለምድር ኃይላችን፣ ለባህር ኃይላችን፣ ለአየር ኃይላችን፣ ለፌዴራል ፖሊስ፣ ለደህንነት ተቋሞቻችን፣ ለኢንሳ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንዲሁም ለለውጥ አራማጅ ኃይሎቻችን በሙሉ እንደነ ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንዲሁም መሰል ተቋማቶች በሙሉ አንድ ቁጥር ታደርጉልኝ ያላችሁ። ወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ ያልኩኝ በዚህ ቅድም ባሳየዋችሁ በትን ፕሮግራም ይዘጋለሁ። Mobile money was banned. Renewable energy. Connectivity is expanding fast. Mobile subscriptions hit 93 million, and internet users more than doubled since 2020 to 53 million in 2025. These are the foundations for a digital leap that will touch every Ethiopian. Few revolutions have been as rapid as mobile money. Telebirr alone serves 55 million users, handling transactions worth trillions of birr. In just 4 years, Ethiopia went from a cash-dominated economy to one where 70% of adults hold mobile money accounts. According to GSMA, full adoption could lift 700,000 Ethiopians from extreme poverty and add $5.3 billion to GDP by 2030. This is not gradual change, it is an economic boom reshaping daily life. Ethiopia's digital marketplace is no longer on the margins. Domestic e-commerce is projected to grow at 20 to 25%, reaching $1.65 billion by 2030. Platforms like Zeman Gebeya, inside the Telebirr super app, connect 253 plus businesses and logistics providers, showing the potential of a thriving ecosystem. Globally, Ethiopia is exporting digital services, from business outsourcing to call centers, projected to reach $845 million by 2030, creating tens of thousands of jobs. Government too is going digital. 23 million Ethiopians are enrolled in the with over 300,000 certified in coding and digital skills. Universities, AI programs, technical schools, and private boot camps are building the largest digital talent pool in East Africa. This is the workforce that will power Digital Ethiopia 2030. Ethiopia is entering frontier fields. The AI Institute is developing solutions for agriculture, finance, healthcare, transport, and smart cities. Drone manufacturing is happening for crop monitoring and logistics. The Science Museum, a $1.1 billion investment, is a hub for AI, climate, agriculture, water, energy, and aerospace innovation. These early steps show Ethiopia's ambition to compete globally. Ethiopia is now preparing for Digital Ethiopia 2030 to sustain the boom and ensure everyone benefits from the digital age. 3 pillars: foundations, electricity, infrastructure, and cybersecurity. Enablers: modernized government services, digital public infrastructure, secure IDs, and digital skills.
Focus areas, digital trade, fintech, creative industries, and key sectors like health, education, agriculture, mining, and tourism. The goal by 2030. Near universal electricity. Over 80% of citizens online. Hundreds of thousands of new digital jobs. An Ethiopian DPI where ID, payments, and data flow seamlessly, where trade is frictionless, trust is digital, and innovation is everywhere. A globally competitive, inclusive, resilient, and sustainable digital economy. Ethiopia's digital transformation is no longer a story of potential. It is a story of progress. From the mobile money to a digital workforce, from digital trade to AI research, the foundations are in place. The task now is to ensure every Ethiopian shares in this digital future. This is the vision and the responsibility of Digital Ethiopia 2030.